హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్. నా వాయిస్ క్లియర్గా వస్తుందా? हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी प्रभु जी और दंडवत प्रणाम। क्लियर कौन सा వస్తుందా? ఓకే, प्रणाम प्रभु जी। థ్యాంక్ యూ. प्रभु जी हरे రెడీ టు कृष्णा। प्रेयर्स. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, समावित गौर भक्त वृंद की जय, कलियुग पावन हरि नाम संकीर्तन की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. So thank you very much Mataji and Prabhujis for joining Bhakti Yoga at home. సో మనము చతుశ్లోకి శ్రీమ భగవద్గీత అనేది చూస్తున్నాము. 10.8 అనేది మనం కంప్లీట్ చేసాము. సో ఈరోజు మనం 10.9 అనేది చూద్దాము. సో మనం శ్లోకం చదువుదాం, దాని తర్వాత ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ తాత్పర్యం. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అందరికీ?
Yes, Prabhuji. ప్రభుజీ. అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. Okay, 1 second. Okay. So please repeat after me. Machchittamadgata prana. మచ్చిత్తమద్గత ప్రాణ Machchittamadgata prana. Bodhayantah parasparam. Bodhayanta parasparam. Bodhayantah parasparam. Bodhayanta parasparam. Kathayantascha mam nityam. Kathayantascha mam nityam. Tushyanti charamanti cha. Tushyanti charamanti cha. Machchittamadgata prana bodhayantah parasparam. Machchittamadgata prana bodhayantah parasparam. Kathayantascha mam nityam tushyanti charamanti cha. Kathayantascha mam nityam tushyanti charamanti cha. Machchittamadgata prana bodhayantah parasparam. Kathayantascha mam nityam tushyanti charamanti cha. మచ్చిత్తమద్గత ప్రాణ బోధయంతః పరస్పరం Machchittamadgata prana bodhayantah parasparam. Kathayantascha mam nityam tushyanti charamanti cha. Okay. So ఎవరైనా చదువుతారా ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ భాష్యం హ్యాండ్ రైస్ చేస్తే? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. యా, రాంబాబు ఆలే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రాంబాబు ఆలే అనువాదం చదవండి. చదవండి. నా శుద్ధ భక్తుల ఆలోచనలనియు నాయందే నిమగ్నమై వారి జీవితములు సంపూర్ణముగా నా సేవ కొరకే అర్పణమై ఉండును. నా గూర్చి ఒకరికొకరు బోధించుకొనుచు మరియు చర్చించుకొనుచు నిరంతరము వారు గొప్ప సంతృప్తిని మరియు ఆధ్యాత్మిక ఆనందమును అనుభవింతురు. హరే కృష్ణ. యా, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఎస్, స్వాతి కర్పూర్ మాతాజీ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. శుద్ధ భక్తులు వారి లక్షణములు ఇక్కడ పేర్కొనబడినవి. వారు భగవానుని దివ్యమైన ప్రేమయుక్త సేవ యందు సంపూర్ణంగా నెలకొని ఉందురు. వారి మనసులు శ్రీకృష్ణుని పాదపద్మముల నుండి మరల్చబడజాలవు. వారి చర్చ లెప్పుడును ఆధ్యాత్మిక విషయములకు సంబంధించినవిగానే ఉండును. కనుకనే ఈ శ్లోకములందు శుద్ధ భక్తులు లక్షణములు ప్రత్యేకముగా వర్ణింపబడినవి. అట్టి శుద్ధ భక్తుల ప్రతిదినము 24 గంటలు ఆ దేవాది దేవుని గుణములను మరియు లీలలను కీర్తించుట యందే నిమగ్నులై ఉందురు. వారి హృదయములు మరియు ఆత్మలను సదా శ్రీకృష్ణుని యందే లగ్నమై ఉండును. ఇతర భక్తులతో దేవాది దేవుని గురించి చర్చించుట యందు వారి ఆనందము
అనుభవింతురు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఎస్ విద్యారేణుక మాతాజీ, సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి. భక్తియుక్త సేవ యొక్క ప్రాథమిక దశ యందు సేవ ద్వారా భక్తుడు ఆధ్యాత్మిక ఆనందము అనుభవించును. పరిపక్వత స్థితిలో వారు భగవత్ ప్రేమ ఎందే వాస్తవముగా స్థితులగుదురు. అట్టి ఆధ్యాత్మిక స్థితి యందు నెలకొనిన పిమ్మట భగవానుచే తన దివ్యాధామమునందు ప్రదర్శింపబడు నిత్య లీలను వారు అనుభవింపగలరు. భక్తియుక్త సేవను జీవి యొక్క హృదయమునందు బీజమును నాటుటగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు పోల్చియుండిరి. విశ్వమునందలి వివిధ లోకములందు నిరంతరముగా పరిభ్రమించుచు జీవులు అసంఖ్యాకులుగా నుందురు. శుద్ధ భక్తుని సాంగత్యమును పొంది భక్తియుక్త సేవను అవగాహనము చేసుకొను అవకాశమును అనంత కోటి జీవరాశులలో భగవంతులైన కొద్ది మంది మాత్రమే పొందుదురు. మాతాజీ చూసి చదవండి. భగవంతులైన కాదు, భాగ్యవంతులైన. సారీ ప్రభుజీ, భాగ్యవంతులైన కొద్ది మంది మాత్రమే పొందుదురు. ఈ భక్తియుక్త సేవ ఎనున్నది బీజము వంటిది. అట్టి భక్తి బీజము జీవి హృదయమునందు నాటబడిన పిమ్మట అతడు హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అను మహామంత్రమును కీర్తించుటను శ్రవణము చేయుటను నిరంతరము కొనసాగించినచో నిత్యము జలము నందించుట చేత వృక్ష బీజము మొలకెత్తినట్లుగా ఆ భక్తి బీజము మొలకెత్తగలదు. పిమ్మట ఆధ్యాత్మిక సేవ అనే భక్తిలత క్రమముగా వృద్ధి నుండి భౌతిక జగత్తు యొక్క ఆచ్ఛాదనము కోశమును ఛేదించుకొని ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమునందలి బ్రహ్మజ్యోతిని చేరును. ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు ఆ లత శ్రీకృష్ణుని దివ్య లోకమగు గోలోక వృందావనముగా ఇవ్వబడును. అత్యున్నత లోకమును చేరినంత వరకు పెరిగి చివరికి అది శ్రీకృష్ణుని పాద పద్మముల ఆశ్రయమును పొంది అక్కడ విశ్రమించును. ఒక మొక్క క్రమముగా పెరిగి ఫల పుష్పములను అందించినట్లుగా భక్తిలత కూడా అట్లే ఫల పుష్పములను అందించుచును. అట్టి సమయమున కూడా భక్తిలతకు శ్రవణ కీర్తనల రూపమున జలసేవ ప్రక్రియ కొనసాగుతూనే ఉండును. ఇట్టి భక్తిలత శ్రీకృష్ణ చైతన్య చరిత్రామృతము మధ్యలీల 19వ అధ్యాయమునందు స్పష్టముగా వివరింపబడినది. పరిపక్వమైన భక్తిలత శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాద పద్మముల ఆశ్రయమును పొందిన పిమ్మట భక్తుడు భగవత్ ప్రేమ యందు పూర్తిగా లీనమగునని అందులో వివరింపబడినది. అప్పుడు నీరు లేకుండా చేప జీవింపలేనట్లుగా భక్తుడు దేవాది దేవుని సంబంధము లేకుండా క్షణకాలం అయినను జీవింపజాలడు. అట్టి స్థితిలో దేవాది దేవుని సంబంధము వలన భక్తుడు ఆధ్యాత్మిక లక్షణములను వాస్తవముగా పొందును. ఎస్ ఇందిరా మాతాజీ, నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి. దేవాది దేవుడు అయిన మరియు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం. దేవాది దేవునికిని మరియు అతని భక్తులకును నడుమ గల సంబంధమును గూర్చి తెలుపు వర్ణనలతో శ్రీమద్ భాగవతము పూర్తిగా నిండి ఉన్నది. కనుకనే భాగవతము 12.13.18 నందు చెప్పబడినట్లు భక్తులకు శ్రీమద్ భాగవతం అత్యంత ప్రియమయ్యుండును. శ్రీమద్ భాగవతము పురాణం అమలము యద్వైష్ణానాం ప్రియం. ఈ వర్ణనలో భౌతికమైన ధర్మము, అర్థము, కామము, మోక్షములను గూర్చిన చర్చ లేదు. దేవాది దేవుని మరియు అతని భక్తుల దివ్య స్వభావములను గూర్చి సంపూర్ణముగా వివరించినట్టు ఏకైక గ్రంథమే శ్రీమద్ భాగవతం. యువతీ యువకులు ఒకరినొకరు సాహచర్యము ఆనందమును పొందునట్లుగా కృష్ణ చైతన్యమునందు పరిపూర్ణత నొందిన మహాత్ములు అట్టి దివ్య శాస్త్రములను శ్రవణము చేయటందు నిరంతరము ఆనందమును పొందుచుందురు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగం మంగళతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీ గురుం దీనతారణం పరమానంద మాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం.
సో చతుశ్లోకిలో రెండవ శ్లోకం ఏంటంటే మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంతః పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. సో మొదటి రెండు శ్లోకాలు చతుశ్లోకిలో 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 8, 9, 10, 11 ఈ 4 శ్లోకాలని చతుశ్లోకి భగవద్గీత అంటారు. సో మొదటి రెండు శ్లోకాల్లో భక్తుడు అనేది ఏం చేస్తుంటాడు, ఆయన క్వాలిటీస్ ఏంటి అనేది తెలుస్తుంది. 10-11లో ఏమో భగవంతుడు ఎలా ప్రతిస్పందిస్తారు అనేది మనం చర్చిస్తాము. సో మనం పోయిన శ్లోకంలో చూసాం ఏంటంటే మత్తః సర్వం అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధాభావ సమన్వితః. సో భక్తుడికి ఏంటంటే మొత్తం అహం సర్వస్య ప్రభవో, సో మొత్తం నా నుంచి వస్తుంది, మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే, సో అన్నిటికీ నేనే అధిపతిని, అన్ని నా నుంచి వస్తాయి అని తెలుసుకొని ఆ బుద్ధితో బుధ అయి భావం భక్తి చేస్తారనమాట. రైట్. అలాగే ఇంకా ఏంటి క్వాలిటీస్ చెప్తున్నారంటే మచ్చిత్త. సో ఆ శుద్ధ భక్తుని ఆలోచనలన్నీ నా యందే నిమగ్నమై ఉంటాయి అన్నమాట. సో సెంటర్ ఆఫ్ దేర్ కాన్షియస్నెస్, వారి చిత్తం యొక్క కేంద్రం ఏముంటుంది అని అంటే కృష్ణనే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. అండ్ వారి జీవితములు మద్గత ప్రాణ. సో వారి జీవితం అంతా దేనికోసం అంటే భగవంతుడికి సేవ కొరకే అర్పణమై ఉంటుందన్నమాట. సో ఆలోచనల పరంగా మొత్తం కృష్ణనే, ఓకే, చేతల పరంగా కూడా మొత్తం కృష్ణనే అంటన్నమాట. అండ్ వాళ్ళు ఇంకేం చేస్తుంటారు, బోధయంతః పరస్పరం. సో ఒక భక్తుడు ఇంకో భక్తుడితో ఏం చర్చిస్తూ ఉంటారు, ఇప్పుడు ఒకవేళ చేతనలో మొత్తం కృష్ణ ఉన్నారు, వాళ్ళు చేసే పనంతా కృష్ణ సేవ అనుకోండి, ఇంకో వ్యక్తితో మాట్లాడితే వేరే సబ్జెక్ట్ మాట్లాడతారా, కృష్ణ గురించి మాట్లాడతారా? కృష్ణ గురించి కృష్ణ గురించి మాట్లాడతాం ప్రభుజీ. రైట్. ఇక్కడ ఏముందో మన లోపల అదే మనం మాట్లాడతాం. సో ఈరోజు మనము వేరే విషయాలు మాట్లాడడానికి రీజన్ ఏంటి వేరే భక్తులతో అంటే, ఇక్కడ మన మొత్తం చేతన ఏదైతే ఉందో లేదా ఇక్కడ మన హృదయం ఏదైతే ఉందో అక్కడ వేరే విషయాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అన్నమాట. రైట్. ఎవరేమన్నారు, ఎవరేం చేస్తున్నారు, వీళ్ళు అలా చేయాలి, వాళ్ళు అలా చేయాలి, నాతో ఇది జరగాలి, నాతో ఇది జరగకూడదు అనేసి మనము చాలా ఆలోచనలతో నిండిపోయి ఉన్నాం అన్నమాట. అండ్ మనం జీవితం కృష్ణ సేవ కోసం అర్పించలేదు ఇంకా. అఫ్ కోర్స్ ఉన్న జీవితంలో కొంచెం పార్ట్ అనేది కృష్ణకు అర్పించాము, అప్పుడప్పుడు ఈవెంట్ ఉన్నప్పుడు లేదా ఫెస్టివల్ ఉన్నప్పుడు, వీక్లీ 1 డే. సో ఈ రకంగా కొంచెం కొంచెం మనము ఇస్తున్నాం, బట్ మొత్తం జీవితాన్ని ఇంకా అర్పించలేదు. కాబట్టి ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ వేరే ఆలోచనలు ఉన్నాయి కాబట్టి వేరే భక్తుల్ని కలిసినప్పుడు వేరే విషయాలు కూడా మనం మాట్లాడే అవకాశం ఉంది. కానీ ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులు ఉంటారో మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ, రైట్. సో వాళ్ళ ప్రాణానికి డెస్టినేషన్ ఏంటి, ఓకే, కృష్ణనే. వాళ్ళ ఆలోచన చేతన మొత్తం దేంతో నిండి ఉందంటే కృష్ణ. కాబట్టి బోధయంతః పరస్పరం. సో ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళు నేర్పిస్తూ ఉంటారు, మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు, చర్చిస్తూ ఉంటారు. రైట్. అదే ఫర్దర్గా చెప్తారు, కథయంతశ్చ మాం నిత్యం. సో నా గురించి కథ చెప్తూనే ఉంటారు. ఓకే. అండ్ తర్వాత ఏంటి, కథయంతశ్చ మాం నిత్యం. సరే మరి చేయడం వల్ల అంటే ఇదేదో ఫార్మాలిటీ లాగా ఏదో చేయమన్నారని చేస్తున్నారా, లోపల ఏదో కొంచెం బాధ ఉంది కానీ అయినా సరే చేస్తున్నారా అంటే లేదు. తుష్యంతి చ, బాగా సాటిస్ఫై, సంతృప్తిగా ఉన్నారు. అండ్ రమంతి చ, ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటారనమాట ఆ చర్చలో, ఆ టాక్స్లో, ఆ సేవలో, అలా కృష్ణ గురించి ఆలోచించడంలో. రైట్. సో ఇది శుద్ధ భక్తుని యొక్క క్వాలిటీస్ అన్నమాట. సో ఎవరన్నా మీకు అయ్యో ఆ వ్యక్తి శుద్ధ భక్తుడు అని చెప్పారనుకోండి, మీరు ఈ క్వాలిటీస్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. ప్రతి క్షణం ఆయన కృష్ణ గురించి ఆలోచిస్తున్నారా, ప్రతి క్షణం ఆయన జీవితం అనేది కృష్ణుడికి అర్పించబడి ఉందా, కృష్ణుని కథ వింటూ కృష్ణ సేవ ఎలా చేయాలి, కృష్ణ భక్తి ఎలా చేయాలి అని వేరేళ్ళతో చర్చిస్తూ చాలా సంతృప్తిగా ఆనందంగా ఉన్నాడు అనుకోండి, దెన్ డెఫినెట్లీ హీఈస్ ఎ ప్యూర్ డివోటీ. అదర్వైజ్ మేబీ నాట్. ఓకే. సో మనకి భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం శుద్ధ భక్తుల యొక్క క్వాలిటీస్ గురించి, యాక్టివిటీస్ గురించి చెప్తూ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు అనేసి. రైట్. సో 1 గంట 2 గంటలు రోజులో 3-4 గంటలు చేయడం అనేది మేబీ చాలా మందికి సాధ్యం అవ్వచ్చేమో, కానీ 24/7, రైట్. అండ్ 24/7 కృష్ణ గురించి ఆలోచిస్తూ కృష్ణకి సేవ అంటే కృష్ణకి మొత్తం జీవితాన్ని అర్పించడం అనేది 24/7 జరగడం అనేది అంత ఈజీగా కాదనమాట. ఇట్ టేక్స్ మెనీ లైఫ్ టైమ్స్. సో చాలా జన్మల తర్వాత అట్లాంటి స్టేజ్కి మనం వెళ్ళగలం అనమాట. రైట్. బట్ అట్లీస్ట్ వీ కెన్ స్టార్ట్.
అండ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే మన డెస్టినేషన్ ఏముండాలి అంటే ఏదో రోజు నేను ఆ స్థాయిలో ఉండాలన్నమాట. ఒకప్పుడు మనము 0 అవర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళం కృష్ణకి. ఓకే, మొత్తం అంతా మనకే ఇచ్చుకునేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పటి నుంచి కొన్ని కొన్ని అంటే ఒక లాస్ట్ 1 year 2 years మీరు ఎప్పుడైతే భక్తి చేయడం స్టార్ట్ చేశారో యూ స్టార్టెడ్ గివింగ్ లిటిల్ టైం. కొంచెం కొంచెం టైం ఇస్తున్నారు, నేర్చుకుంటున్నారు కృష్ణ గురించి, వేరే వాళ్ళకి కృష్ణ గురించి చెప్తున్నారు, రైట్? కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ హై స్టాండర్డ్ ఏంటంటే 24/7 అది జరగాలన్నమాట. ఓకే, సో మనము రిపోర్ట్లో ఉండే పాయింట్స్ చూసి ఇంకా దాని గురించి ఎలాబరేట్ చేయడానికి చూద్దాం. శుద్ధ భక్తులు వారి లక్షణములు ఇక్కడ పేర్కొనబడినవి. వారు భగవానుని దివ్యమైన ప్రేమయుక్త సేవ యందు సంపూర్ణముగా నెలకొని ఉందురు. సో కంప్లీట్గా అన్నమాట, వేరే ఇంట్రెస్ట్ లేదు, 0.1% కూడా ఏం లేదన్నమాట. 100% కృష్ణనే. వారి మనస్సులు శ్రీకృష్ణుని పాద పద్మముల నుండి బడజాలవు. అంటే ఫిక్స్డ్ ఆన్ ది లోటస్ ఫీట్. మనకి చాలాసార్లు ఇంగ్లీష్లో మనం చదువుతూ ఉంటాం ఏంటంటే భగవంతుని పాద పద్మముల నుండి మన ఫోకస్ అనేది డీవియేట్ అవ్వకూడదు. ఓకే, సో దాని అర్థం ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా సేవాభావంతో ఉండాలి, దాస్య భావంతో ఉండాలి. కృష్ణ నా స్వామి, నేను తన భక్తుడిని అండ్ నేను తన దాసుడిని అనేసి మనకి ఎప్పుడు కూడా గుర్తుండడం అంటేనే ఫిక్సింగ్ అవర్ మైండ్ అట్ ద లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ కృష్ణ అన్నమాట, రైట్? సో పాద పద్మముల పైన మనం ఫోకస్ చేయడం అని అంటే ఏంటంటే దాసుడని మర్చిపోకుండా ఉండడం అనమాట, రైట్? దాసుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ స్థానంలోనే తనకి తాను చేస్తాడు. మీరు ఎప్పుడన్నా శ్రీరామచంద్రుడు, సీతమ్మ, లక్ష్మణుడు ఓకే నిలబడి ఉండని చూసుంటారు, కానీ హనుమంతుడు ఎక్కడ ఉంటారు? రైట్, సో ఆయన దాస్య భావానికి ఆయన ఆచార్య. ఓకే, సో హనుమాన్జీ ఇస్ ద ఆచార్య ఫర్ దాస్య భావం అనమాట. సో దాస్య భావం అంటే ఏంటి, అసలు హై స్టాండర్డ్ ఏంటి దాస్య భావంలో అంటే హనుమంతుల వారిని చూసి మనము నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. సో ఎప్పుడు కూడా ఓకే ఐఎమ్ యువర్ సర్వెంట్, ఓకే, అండ్ యు ఆర్ మై మాస్టర్. ఓకే, సో అలా వాళ్ళు ఉంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు? వారి చర్చలు ఎప్పుడును ఆధ్యాత్మిక విషయములకు సంబంధించినవిగానే యుండును. ఓకే, చెప్పాను కదా వేరే టాపిక్స్ అనేది రావు. ఈవెన్ కొన్నిసార్లు మనం మేనేజ్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు టాపిక్స్ రావచ్చేమో, ఓకే ఆ ఆర్డర్ ఏమైంది, ఈ ఆర్డర్ ఏమైంది, ఆ పని ఏమైంది, ఈ పని ఏమైంది అనేసి. సో అక్కడ మరి కృష్ణ అనే ఒక్క మాట కూడా రాలేదు కదా అని మనం అనుకోవచ్చు, రైట్? సో కృష్ణ అనే మాట రాకపోయినా మాట్లాడే అన్ని కృష్ణ సంబంధంలో ఉంటాయి, రైట్? సో కృష్ణ సేవకి కావాల్సిన వాటి గురించే చర్చిస్తున్నాము, రైట్? సో మనము ఇటుకలు, సిమెంట్ లేదా ఇంకేదన్నా మనం గ్లాస్ లేదా ఇంకేదో వర్క్, డ్రైనేజ్ వర్క్ ఏదో ఒకటి చేయిస్తున్నాం అనుకోండి, ఓకే, కానీ అవన్నీ కూడా కృష్ణ సేవ అనేది ప్రాపర్గా జరగడం కోసం ఒక టెంపుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాము, దాంట్లో ఈ మెయింటెనెన్స్ చూస్తున్నాము అనేసి కృష్ణకి కనెక్టెడ్గానే ఉంటాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాద్ కూడా చాలాసార్లు మా బుక్స్ ఎన్ని అమ్ముడుపోయాయి అండ్ ఎన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యాయి, ఎంత అకౌంట్లో ఎంత ఉంది, రైట్? అక్కడ అడ్వాన్స్ పేమెంట్ అయిపోయిందా, ఇక్కడ నుంచి కాంట్రాక్ట్ అనేది అయిపోయిందా, సో చాలా మాటలు మాట్లాడొచ్చు. సో అదేంటి ఆ మాటల్లో కృష్ణ లేరు కదా అనేసి, రైట్? సో ఆ మాటల్లో కృష్ణ కనబడరు, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇండైరెక్ట్, కానీ వాస్తవానికి అవన్నీ కూడా కృష్ణ సంబంధంలోనే ఉంటాయి అన్నమాట. సో మనం మన కోసం ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు, మన కోసం ఏదైనా కట్టుకోవచ్చు, కానీ భక్తుడు ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులు ఉంటారో వాళ్ళు కృష్ణ కోసమే కడతారు ఏదైనా సరే, రైట్? సో కృష్ణ సంబంధంలో మాత్రమే ఆలోచిస్తారు. ఓకే, సో అలా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కృష్ణ సంబంధంలోనే ఆధ్యాత్మిక విషయాలు మాత్రమే ఉంటాయి. ఈవెన్ ఒకవేళ భౌతిక విషయాలు మాట్లాడాల్సి వచ్చినా సరే మేబీ వాటిని ఎలా మనం ప్రచారం చేయాలి అనే డిస్కషన్ అనేది రావచ్చు. సో అల్టిమేట్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సెంటర్, కేంద్రం అనేది కృష్ణ ఉంటారు. ఓకే, సో దెన్ కనుకనే ఈ శ్లోకములందు శుద్ధ భక్తుల లక్షణములు ప్రత్యేకముగా వర్ణింపబడినవి. అట్టి శుద్ధ భక్తులు ప్రతిదినము 24 గంటలు ఆ దేవాది దేవుని గుణములను మరియు లీలలను కీర్తించుటయందే నిమగ్నులై ఉందురు అన్నమాట. సో ఎస్పెషల్లీ శ్రీమద్ భాగవతం అనేది డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో శ్రీమద్ భాగవతంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే 3 టాపిక్స్ అనేది వస్తాయి: భగవాన్, భక్త, భక్తి. ఏ 3 వస్తాయి చెప్పండి? భగవాన్, భక్త, భక్తి.
రైట్? భగవానుడు భక్తి. ఓకే. సో భగవంతుడు, భక్తుడు, భక్తి. భగవన్ భక్త భక్తి. ఓకే. సో ఈ మూడిటి గురించి శ్రీమద్ భాగవతం మాట్లాడుతుంది. మీరు ఎక్కడన్నా వెళ్ళండి, ఏ పేజ్‌కన్నా వెళ్ళండి, ఈ 3 మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ధ్రువ మహారాజ్ గురించి మాట్లాడితే, ధ్రువ మహారాజు మరియు విష్ణు తనకి ప్రసన్నుడు అవ్వడం వాళ్ళ భక్తి గురించి. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ గురించి మాట్లాడితే నరసింహస్వామి అండ్ ప్రహ్లాద అండ్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏదైతే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చూపించే భక్తి. అలాగే బలి మహారాజ్, వామనదేవ. ఓకే. అంబరీష్ మహారాజ్ అండ్ ఎలా అయితే సుదర్శన చక్రం వచ్చేసి ఆయనని కాపాడుతుంది విష్ణు ద్వారా. సో ఎక్కడికెళ్ళినా సరే ఈవెన్ 10th క్యాంటోలో చూసినా వ్రజవాసులు, కృష్ణ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న ఆ ప్రేమ భక్తి. ఓకే. సో ఎక్కడికెళ్ళినా సరే ఈ 3 టాపిక్‌లే మాట్లాడతాయి. ఎందుకు మనం శ్రీమద్ భాగవతం ట్రాన్సెండెంటల్ అంటే దివ్యమైనది అంటామంటే బికాస్ ఆ శ్రీమద్ భాగవతంలో ఈ 3 టాపిక్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. మిగతా అన్ని డిస్క్రిప్షన్స్ ఉండొచ్చు, వివరణలు ఉండొచ్చు. కానీ దాని ఎసెన్స్ ఏంటంటే ఈ 3 భగవాన్, భక్త అండ్ భక్తి అన్నమాట. అండ్ ఈ 3 కూడా ఆధ్యాత్మిక జగత్తు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాయి. భౌతిక జగత్తులో భక్తి అనేది ఉండదు. ఓకే. ఉంది అనంటే అది ఎక్స్‌పోర్టెడ్ అన్నమాట. రైట్? సో భగవాన్, భక్తి అండ్ భక్త ఈ మూడిటి గురించే భక్తులు డిస్కస్ అనేది చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. సో శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉండే డిఫరెంట్ లీలలు ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకొని ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఒకసారి విన్నామనుకోండి ధ్రువ మహారాజ్ పాస్ట్ టైమ్ గానీ, లేదా ఒకసారి గోవర్ధన లీల విన్నాం అనుకోండి. సరిపోతుందా అనంటే భౌతికంగా ఆలోచిస్తే ఒక్కసారి వింటే సరిపోతుంది. డీటెయిల్స్ నాకు తెలుసు. ఓకే. ఇంద్రుడికి వజ్రపాతం చేస్తాడు, వర్షం కురిస్తాడు, కృష్ణ ఇలా ఎత్తుతాడు. దాని కింద వాళ్ళందరూ వస్తారు. 7 days 7 nights ఉంటారు. దాని తర్వాత వర్షం తగ్గిపోతుంది, వెళ్ళిపోతారు. రైట్? ఇదే కదా అనేసి అనుకోవచ్చు. బట్ యాక్చువల్‌గా మీరు అదే గోవర్ధన్ లీలని మళ్ళీ మళ్ళీ విన్నారనుకోండి. అప్పుడు మీకు ఫస్ట్ టైమ్ నేను ఈ పాయింట్ ఎందుకు వినలేదు, ఈ పాయింట్ నాకు ఎందుకు స్ట్రైక్ కాలేదు, ఇందులో ఇది కూడా నేను నేర్చుకోవచ్చా, ఇలా కూడా నేను ఆస్వాదించొచ్చా అనేసి అనిపిస్తుందన్నమాట. ఓకే. సో ఇట్స్ లైక్ మనము మ్యాంగో ఉందనుకోండి. పోయిన ఏడాది వేసవి కాలంలో తిన్నాం కదా అనేసి ఈసారి తినడం మానేస్తామా? నో ప్రభుజీ. నో ప్రభుజీ. లేదా నిన్న తిన్నాం కదా అనేసి సరే ఇంకా 1 week 10 days దాకా తినాల్సిన అవసరం లేదని ఏమైనా ఉంటుందా? ఇజంట్ ఇట్? సో స్వీట్ ఉంటుంది కాబట్టి, మనకి తినడం ఇష్టం కాబట్టి, దాని టేస్ట్ తెలిసినా సరే, అది ఎలా ఉంటది, అందులో ఏముంటది, ఎంత టేస్ట్ ఉంటదని తెలిసినా సరే వి వాంట్ టు ఈట్. ఎందుకు అనంటే అది తినే కొద్దీ మనకి పోషణ అనేది జరుగుతుంది. ఆస్వాదించడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో భాగవతం అనేది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడం కోసం కాదు. ఎవరేం చేశారనేది ఆస్వాదించడం కోసం. రైట్? మీరు చెప్పండి, మామిడి పండు ఉంది. మామిడి పండు గురించి తెలుసుకోవడానికా? తినడానికా? తినడానికి ప్రభుజీ. తినడానికి. ఇజంట్ ఇట్? అండ్ తినే కొద్దీ మనకి ఇంకా ఇంకా దాని టేస్ట్‌లు మామిడి పండ్లు ఎన్ని రకాలు కూడా ఉంటాయి. ఓకే. ఈ రకం ట్రై చేద్దాం, ఆ రకం ట్రై చేద్దాం అనేసి ఉంటాయి కదా! హాపుస్ అని, సఫర్చంద్ అనేసి చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి కదా! అట్లాగే భాగవతంలో ఒక్కొక్క పాస్ట్ టైమ్ ఒక్కొక్క స్వీట్‌నెస్ అనేది ఇస్తుందన్నమాట. సో భక్తులు ఏం చేస్తారు? పరస్పరం చర్చించుకుంటూ ఉంటారన్నమాట నిత్యం. దెన్ దాంతో పాటు ఏమవుతుంది? వారు చర్చించే కొద్దీ వాళ్ళకి పోషణ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే. అండ్ వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతూ ఉంటారు. సో వారి హృదయములు మరియు ఆత్మలను సదా శ్రీకృష్ణుని యందే లగ్నమై ఉండును. ఓకే. ఒకవేళ మనం శ్రీమద్ భాగవతం గాని, భగవద్గీత గాని అంటే కృష్ణ సంబంధంలో ఏదన్నా వినట్లేదు అనుకోండి రెగ్యులర్‌గా. రెగ్యులర్‌గా అంటే అట్‌లీస్ట్ ఎవ్రీ డే కొంచెం సేపు వినాలి. ఒక్కరోజు కూడా తప్పకుండా ఏదో ఒకటి వింటూ ఉండాలి. ఒకరోజు గ్యాప్ వచ్చినా సరే మాయ మన పైన ఎంత ప్రభావం చూపిస్తుందో మనం అసలు అంచనా కూడా వేయలేమన్నమాట. సో ఎవ్రీ టైమ్, ఎవ్రీ డే మనము మాక్సిమం వినడానికి, కృష్ణ సంబంధంలో ఏదైనా చదవడానికి, వినడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. ఇతర భక్తులతో దేవాది దేవుని గురించి చర్చించుట యందు వారు ఆనందంనను అనుభవింతురు. రైట్? సో ఇప్పుడు మనకి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారనుకోండి. వాళ్ళకి కొత్తగా బేబీ పుట్టారనుకోండి. సో భార్యాభర్తలకి పిల్లలు పుట్టకముందు వందల టాపిక్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే. కానీ పిల్లలు పుట్టాక మాక్సిమం సబ్జెక్ట్ ఏముంటది మాట్లాడేది? పాప గురించి బాబు. పేరు గురించే ఉంటుంది. రైట్? పిల్లల గురించే. వాడు తిన్నాడా? పాలు తాగాడా? ఓకే. బానే ఉన్నాడా? నిద్రపోయాడా? సో వాడెక్కడ నిద్ర లేస్తాడని మనం సైలెంట్‌గా పని చేస్తాము. రైట్? ఒకవేళ అరిచినా సరే, పడుకున్నాడు, ఇప్పుడే పడుకున్నాడు అనేసి. సో సెంటర్ ఎవరుంటారు?
ఆ బేబీ ఉంటారు, రైట్? సో హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఆ బేబీ గురించి మాట్లాడుకుంటారు కదా. సో అలాగే భక్తి అనేది మన లోపల ఉన్నప్పుడు, ఓకే, అప్పుడు టాపిక్ అనేది భగవంతుడు అవుతారు అనమాట. ఆ భక్తి అనేది సరిగ్గా లేదనుకోండి, వేరే ఏ టాపిక్స్ అయినా రావచ్చు, కానీ భక్తి సరిగ్గా ఉందనుకోండి, భక్తుల మధ్య వచ్చే టాపిక్ భగవంతుడే, రూప గుణ లీల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు ప్రభుపాదులు వారు ఈ ప్రపోర్ట్లో? భక్తియుక్త సేవ యొక్క ప్రాథమిక దశయందు సేవ ద్వారా భక్తుడు ఆధ్యాత్మిక ఆనందమును అనుభవించును. సో మనం ఫస్ట్ ఏంటంటే, మనకి కథలో ప్లస్ నామంలో అంత రుచి ఉండదు కదా. సో మనం ఏదో ఒక రకంగా సేవ, నామజపం చేయడం కూడా ఒక సేవనే, కథ వినడం కూడా ఒక సేవనే, టెంపుల్కి వెళ్ళి చేయడం కూడా ఒక సేవనే, వేరే వాళ్ళు వైష్ణవుల కి ఏదైనా సేవ చేయడం కూడా సేవనే. సో దాని ద్వారా ఏంటంటే కొంచెం కొంచెం ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అనుభవించడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనం భగవంతుడి గురించి డిస్కస్ చేస్తే ఒకరితో ఒకరు, మేబీ ఆ శుద్ధ భక్తులు ఎంతగైతే ఆస్వాదిస్తారో అంత ఆస్వాదించకపోవచ్చు, కానీ కొంచెం కొంచెం అయితే మనము ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాము. పరిపక్వ స్థితిలో, బాగా మెచ్యూర్డ్ అయిన తర్వాత, అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో ఏమవుతుందంటే భగవత్ ప్రేమ యందే వాస్తవముగా స్థితులగుదురు. ఇప్పుడు మనది ఏంటంటే బుద్ధిపూర్వక సేవ అన్నమాట. ఓకే, సేవ చేయాలి, మనం ఈ మనిషి జన్మ ఎత్తాము, మనం భగవంతుని అంశ కాబట్టి మనకి శుద్ధీకరణ జరగాలి అని అంటే మనం భక్తి చేయాలి, చాంటింగ్ చేయాలి, క్లాస్కి రావాలనేసి ఏంటి బుద్ధిపూర్వకంగా జరుగుతుంది అనమాట. సో బుద్ధిపూర్వకంగా చేసేటప్పుడు ఏముంటుందంటే, కొంచెం మైండ్ కోఆపరేట్ చేసింది అనుకోండి బాగానే చేస్తాము, ఓకే, కానీ మైండ్ కోఆపరేట్ చేయట్లేదు అనుకోండి, దెన్ ఇంట్రెస్ట్ రాదనమాట, రైట్? ఏదో ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది, చేద్దాం తర్వాత చేద్దాం అంటే ఇట్లాంటి పోస్ట్పోన్మెంట్లు అటు ఇటు జరుగుతూ ఉంటాయి. కానీ ప్రేమ భక్తి వచ్చిన తర్వాత దెర్ ఇస్ నో డిస్ట్రాక్షన్, రైట్? సో ఒక్క నిమిషం, నేను చార్జర్ పెట్టడం మర్చిపోయాను. సారీ. సో ప్రేమ భక్తిలో ఏమవుతుంది అని అంటే, దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫర్గెటింగ్. ఓకే, ఒకవేళ ఒక యువకుడు ఒక యువతిని ప్రేమిస్తున్నాడు అనుకోండి, ఆయనకి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా నీ ప్రియురాల్ని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనేసి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా? No problem. రైట్? అసలు గుర్తుపెట్టుకోవడం ఏంటి, అసలు మర్చిపోతేనే కదా గుర్తుపెట్టుకోవాలనే ఆలోచన వచ్చేది అని అంటారు, రైట్? అందుకనే కదా బ్రేకప్ అయిన తర్వాత మర్చిపోవడం చాలా కష్టమైపోతుంది మళ్ళీ, ఇజంట్ ఇట్? సో ప్రేమ ఉంటే ఏమవుతుందంటే, ఫ్లో ఆఫ్ థాట్స్ అనేది, ఆ ఆలోచనల ప్రవాహం అనేది మనం ప్రేమించే వ్యక్తి వైపు వెళ్తూనే ఉంటుంది. ఎలాగైతే గంగ ప్రవాహం సముద్రం వైపు ఉంటుందో, రైట్, అట్లాగే మన ఆలోచనల ప్రవాహం అంతా మనం ఎవరినైతే ప్రేమిస్తున్నామో వాళ్ళపైన ఉంటుంది. సో శుద్ధ భక్తులకి కృష్ణ పట్ల ప్రేమ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి న్యాచురల్గా కృష్ణ వైపే వెళ్తాయి వాళ్ళ ఆలోచనలన్నీ. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఆన్ చేయాలన్నమాట, మన ప్రవాహం ఎక్కడో ఉంది, దాన్ని కృష్ణ వైపు మళ్ళించాలి. కాబట్టి ఏం పెట్టాలి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీళ్లు పైనుంచి కిందికి రావాలనుకోండి, మోటార్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదు ప్రభుజీ. రైట్, జస్ట్ ట్యాప్ ఆన్ చేస్తే చాలు. కానీ కింద ఉండే వాటర్ పైకి ట్యాంక్లో ఎక్కించాలంటే ఖచ్చితంగా మోటార్ కావాలి ప్రభుజీ. యా, అదనమాట. సో మనం ఏంటంటే ఇలా ఉన్నాం అనమాట. ఓకే, మనం ఇక్కడ ఉన్నాము, కృష్ణ ఇక్కడ ఉన్నారనమాట. కాబట్టి ఏంటంటే బలవంతంగా బుద్ధిపూర్వకంగా మన ఆలోచనలు ఏం చేయాలంటే పైకి ఎక్కించాలి. మనకి మోటివేషన్ అవసరము, క్లాస్ వినాలి, ఓకే, దాని తర్వాత వేరే వాళ్ళు మనల్ని ఫోర్స్ చేయాలి, అప్పుడప్పుడు కొంచెం కఠినంగా తిట్టినట్టు ఫైన్లు పెట్టి అయినా సరే ఏదో ఒకటి చేసి ఏం చేయాలంటే దాన్ని ఎక్కించాలన్నమాట, రైట్? కానీ కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇలా అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఉన్నాము, కృష్ణ ఇక్కడ ఉంటారు, అండ్ మనము ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కృష్ణ దగ్గరికి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాం అనమాట. సో ఇప్పుడు మనము చైతన్య ఏదైతే ఉందో అది ఇలా ఉందన్నమాట. ఓకే, కృష్ణ పైన ఉన్నారు, మనం కింద ఉన్నాము. కానీ ఇలా వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే కృష్ణ ఇక్కడ ఉంటారు కదా, ఫ్లో అనేది ఈజీగా
స్మూత్గా అయిపోతుంది అనమాట. సో అప్పటిదాకా ఏంటంటే మనకి కష్టం అనేది ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు మనకు అనిపిస్తుంది ఎన్ని రోజులు ఇలా అని అనిపిస్తుంది కదా. ఏ రోజైతే మనకి ప్రేమ దొరుకుతుందో ఆ రోజు తర్వాత మనం ఇంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఆ ప్రేమ దొరికేంత వరకు మాత్రం చాలా చాలా కష్టపడాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు? అట్టి ఆధ్యాత్మిక స్థితి యందు నెలకొనిన పిమ్మట భగవానునిచే తన దివ్యధామం నందు ప్రదర్శింపబడు నిత్య లీలను వారు అనుభవింపగలరు. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం లీలల్ని వింటున్నాము, కానీ ఎప్పుడైతే ఆ పరిపక్వత, ఆ మెచ్యూర్డ్ భగవత్ ప్రేమ అనేది మనకి దొరికిపోతుందో అప్పుడు మనకి లీలలో ప్రవేశం అనేది దొరుకుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఆ ప్రవేశం దొరికిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే అప్పుడు మనము అనుభవం అనేది ఉంటుందన్నమాట. సి యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ కెన్ హియర్ అండ్ విల్ ట్రై టు రిలిష్ లిటిల్ బిట్. మనం వింటూ కొంచెం ఆస్వాదించడానికి ట్రై చేస్తున్నాము, బట్ స్టిల్ మనకి అంత లైవ్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండదు, ఆ అనుభవం అనేది ఉండదన్నమాట. కానీ ఆ పరిపక్వత వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఎట్లాగైతే యాక్చువల్ లీల జరుగుతున్నప్పుడు, ఇప్పుడు గోపికలతో భగవంతునికి రాసలీల జరిగేటప్పుడు గోపికకి ఎట్లాంటి ఆనందం వస్తుందో, రైట్, అసలు ఆ ఆధ్యాత్మిక అపారమైన ఆనందం ఏదైతే ఉందో దాని అనుభూతి అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఏంటంటే మనకి జస్ట్ కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఆధ్యాత్మిక ఆనందం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అనేసి, బట్ అనుభూతి అనేది లేదనమాట. రైట్, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫైర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేసి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. చాలా వేడిగా ఉంటుంది, లైట్గా ఉంటుంది, ఏదన్నా వేస్తే అందులో కాలిపోతుంది అనేసి, రైట్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ వరకే ఉంది, బట్ ఒకసారి ఫైర్లో చేతి పెట్టామనుకోండి ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు మనకేముంటుంది? ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల ఏంటంటే మళ్ళీ మనం చేయి పెట్టము, రైట్. సో ఎంత భయంకరమైనదో మనకు తెలిసిపోతుంది, ఓ చేయి కాలిపోతుంది, రైట్. సో ఎట్లాగైతే మంటలో మనం చేయి పెట్టకుండా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మనల్ని నేర్పుతుందో అట్లాగే కృష్ణ లీలలో ప్రవేశం మనం దొరికి ఆ అనుభూతి ఏదైతే వస్తుందో దాంతో ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ అనుభూతి తీసుకోవాలని ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ లైక్ మ్యాంగో అనేది అంత స్వీట్ అని తెలిసిన తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలని అనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో అలా ఆ శుద్ధ భక్తులకి ఏంటంటే ఆ లీలలో ప్రవేశం దొరుకుతుంది, అలా అనుభూతి అనేది వాళ్ళు పొందగలరన్నమాట. దేనేమవుతుంది, భక్తియుత సేవ జీవి యొక్క హృదయం నందు బీజము నాటుగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు పోల్చి ఉండిరి. విశ్వమునందలి వివిధ లోకములందు నిరంతరముగా పరిభ్రమించు జీవులు అసంఖ్యాకులుగా నుందురు. శుద్ధ భక్తుని సాంగత్యం పొంది భక్తియుత సేవను అవగాహనము చేసుకును అవకాశము అనంత కోటి జీవరాశులలో భాగ్యవంతులైన కొద్ది మంది మాత్రమే పొందుతురు. సో శ్రీ చైతన్య చరితామృతంలో శ్లోకం ఉంటుందన్నమాట. బ్రహ్మాండ భ్రమితే కొన భాగ్యవాన జీవ గురు కృష్ణ ప్రసాద పాయే భక్తిలతా బీజం. రైట్, సో ఆ భక్తిలత బీజం అనేది మన హృదయంలో నాటడం అంటే అది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే అనంత ఏదైతే మొత్తం బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయో, రైట్, అందులో మనము పైకి కిందికి ఆ బ్రహ్మాండం ఈ బ్రహ్మాండం అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మనం చెప్పలేము ఒక బ్రహ్మాండం నుంచి ఇంకో బ్రహ్మాండానికి మనం వెళ్తామా లేదా అనేది, బట్ అట్లీస్ట్ ఒకే బ్రహ్మాండంలో కన్సిడర్ చేసుకున్న ఎన్నో లోకాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో గ్రహాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో జీవరాశులు ఉన్నాయి, రైట్, 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి. అందులో ఎన్నో సార్లు రౌండ్స్ తిరిగి 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 ఎప్పుడో ఒకసారి అదృష్టవశాత్తు ఒక శుద్ధ భక్తుని సాంగత్యం దొరికితే ఆయన మన హృదయంలో ఆ భక్తిలత బీజాన్ని నాటుతారనమాట, రైట్. సో బ్రహ్మాండ భ్రమితే కొన భాగ్యవాన జీవ గురు కృష్ణ ప్రసాద పాయే భక్తిలత బీజ్, రైట్. సో ఆ బీజం అనేది వేశారు, కానీ బీజం వేసినంత మాత్రాన సరిపోతుందా, దానికి వాటర్ వేయాలి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది కరెక్ట్గా మొలుస్తుంది అనమాట. సో ఆ భక్తి లత అని అంటారు, ఎందుకంటే లత అనేది ఇలా ఇలా చుట్టుకొని పైకి వెళ్ళగలదు, రైట్. సో ఆ లత గురించి దాని పోషణ గురించి ఫర్దర్ పారాగ్రాఫ్స్లో మనకి చెప్తున్నారు అనమాట. సో దానికి పోషణ ఎలా చేయగలము, ఎలా నీళ్లు పోయడం అని అంటే ఈ భక్తియుత సేవ అనున్నది బీజం వంటిది. అట్టి భక్తి బీజము జీవి హృదయం నందు నాటబడిన పిమ్మట అతడు హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అను మహామంత్రమును కీర్తించుటను శ్రవణం చేయుటను నిరంతరం కొనసాగించినచో నిత్యము జలమునందించుట చేత వృక్ష బీజము మొలకెత్తినట్లుగా ఆ భక్తి బీజం మొలకెత్తగలదు. మీరు వాటర్ ఎప్పుడైతే ప్లాంట్స్కి వీక్లీ వన్స్ పోస్తారా, డైలీ పోస్తారా?
డైలీగా వస్తాం. రోజు 16 రౌండ్స్ చేయాలా? వారానికి ఒకసారి చేయాలా? రోజుకి 16 రౌండ్స్. రైట్. సో రోజు చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి అని అంటే, ఎట్లాగైతే చెట్టుకి రోజు వాటర్ పోయాల్సిన అవసరం ఉందో అట్లాగే మన భక్తిలత బీజానికి మనము మహామంత్రం ద్వారా నీళ్లు పోస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో ఒకవేళ 1-2 రోజులు మనం ఊరు వెళ్ళాము, నీళ్ళు పోయడం మానేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? మొక్క ఎండిపోతుంది. వాడిపోయాక వాడిపోతుంది. రైట్. సో ఎట్లాగైతే దాంట్లో పోషణ తగ్గి కొంచెం వాడిపోయే అవకాశం పెరుగుతుందో, అలాగే మనము భక్తిలో ప్రాపర్గా సాధన చేయలేదనుకోండి, 1-2 రోజులు చేయకపోయినా సరే అదే పరిస్థితి వస్తుంది. బట్ ఇమాజిన్, ఇంట్లో పెళ్లి జరుగుతుంది, బాగా ఊరెళ్ళాల్సి వచ్చిందని మీరు 1 నెల రోజులు చేయకపోతే ఆ మొక్క ఏమవుతుంది? ప్రభుజీ. రైట్. మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, అంటే మీకు అయిందో లేదో తెలియదు, నాకైతే అయింది. సో ఎప్పుడన్నా హెల్త్ బాగాలేదనో లేదా మనం బాగా బిజీ అయినప్పుడు ఒకవేళ వారం 10 రోజులు కానీ మన షెడ్యూల్ అటు ఇటు అయింది అనుకోండి, దాని తర్వాత మళ్ళీ పికప్ చేసుకొని సేమ్ స్టాండర్డ్కి రావడానికి చాలా కష్టపడాలి. ఎస్ సార్ నో? ఎస్ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, అవును ప్రభుజీ, ప్రభుజీ. నిజంగా అసలు చాలా చాలా కష్టమైన విషయం అన్నమాట. ఇజంట్ ఇట్? సో అందుకనే మనం వీలైనంత ట్రై చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఓకే. సో రోజు నీళ్లు పోయడం అనేది చాలా చాలా అవసరం. దెన్ శ్రవణం చేయుట, ఓకే, కథ వినడం. పిమ్మట ఆధ్యాత్మిక సేవ, ఓకే, పిమ్మట ఆధ్యాత్మిక సేవ అనేది భక్తిలత క్రమముగా వృద్ధి నుండి భౌతిక జగత్తు యొక్క ఆచ్ఛాదనమును ఛేదించుకొని ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమునందలి బ్రహ్మజ్యోతిని చేరును. సో మనకి మీకు ఒకవేళ గోలోక చాట్ అనేది గుర్తుంటే దాని కవరింగ్ అనేది ఉంటుంది మటీరియల్ వరల్డ్ది. ఒక్క నిమిషం నేను చూపిస్తాను. కనిపిస్తుందా? ఎస్ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నాం తెలుసా? ఇక్కడ ఉన్నాం. భూర్ అర్త్లీ ప్లానెట్ సిస్టమ్స్ దగ్గర ఉన్నాం అన్నమాట. సో పైన భూవర్, స్వర్గ, మహర్లోక, జనలోక, తపలోక, సత్యలోక, దీనిపైన మళ్ళీ 1 2 3 4 5 6 7 కవరింగ్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఓకే. ఎర్త్, వాటర్, ఫైర్, ఎయిర్, ఈథర్, ఫాల్సిగో, మహత్తత్వ. సో వీటిని ఛేదించుకొని ఈ విరజ రివర్ని దాటి ఈ బ్రహ్మజ్యోతికి చేరుతాం అన్నమాట. ఓకే. సో అది దేని వల్ల జరుగుతుంది? శ్రవణం అండ్ కీర్తనం వల్ల. అంటే మనము హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం చేస్తూ భగవంతుని కథ వింటూ దానికి ఇంకా తగినట్టు సేవ చేసుకుంటూ ఉంటే మనం ఎక్కడైతాము? ఇక్కడ ఉన్నాం మనము. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఈ బ్రహ్మజ్యోతి స్టేజ్ అనేది వచ్చామన్నమాట. ఈ మార్గం కాకుండా వేరే ఏ వెహికల్ వేసుకొని అయినా సరే మనము మహా అయితే మన పుణ్యం వల్ల కొంచెం పైకి వెళ్తాము, సత్యలోక దాకా కూడా వెళ్ళొచ్చు, బ్రహ్మదేవుడు కూడా అవ్వచ్చు, లేదా కింది లోకాలకు వెళ్ళొచ్చు, నరకలోకానికి వెళ్ళొచ్చు. కానీ ఈ 7 లేయర్స్ని, ఈ 7 పొరలని ఛేదించుకొని మాత్రం మనము పైకి వెళ్ళలేమన్నమాట. ఓకే. సో అలా వెళ్ళాలి అని అంటే ఓన్లీ మనకి భగవంతుని భక్తి వల్లనే సాధ్యమవుతుంది. ఒకవేళ మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ ఒక వైట్ లైన్లో, వైట్ కలర్లో హరే కృష్ణ మహామంత్రం కనిపిస్తుందా మీకు? కనిపిస్తుంది. రైట్. సో ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రము మనకి పైకి తీసుకెళ్ళగలదు అని ప్రూఫ్ ఏంటి అని అంటే, ఎట్లాగైతే అమెరికన్ ఎంబసీలో వెళ్ళి అమెరికా
ఎవరైతే రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారో, ప్రతినిధులు ఉంటారో గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి, వాళ్ళు వీసా మనకి అప్రూవల్ చేస్తేనే వాళ్ళ దేశానికి వెళ్ళగలం. రైట్. సో ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేది కంప్లీట్గా ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకి సంబంధించింది. సో ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కృష్ణ వేణు నుంచి బయటికి వస్తుంది ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం. సో ఒకవేళ మీరు ఆ డాక్యుమెంట్ అనేది గ్రూప్లో షేర్ చేశాను, మీ దగ్గర లేకపోతే ఈరోజు మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను. అది ఇలా ఇలా మొత్తము ట్రావెల్ చేసుకుంటూ మొత్తము ఈ భూప్రపంచానికి ఇక్కడ దాకా వస్తుంది అనమాట ఈ భౌతిక జగత్తులో. రైట్. కాబట్టి దీన్ని పట్టుకొనే బావిలో పడ్డ మనం ఎట్లాగైతే తాడు పట్టుకొని బావి బయటపడతామో, అట్లాగే ఇదే మంత్రాన్ని పట్టుకొని ఏంటంటే మెల్లిమెల్లిగా ఈ పొరలన్నీ ఛేదించుకుంటూ మనము ఫస్ట్ ఎక్కడ వెళ్తాము, ఇక్కడ బ్రహ్మజ్యోతి దగ్గర వస్తారని చెప్తున్నారు. ఓకే. దాని తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తాము, దానిపైన కృష్ణలోకం అనేది ఏదైతే ఉందో అటు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఆ లత శ్రీకృష్ణుని దివ్య లోకమగు గోలోక బృందామను పిలువబడు అత్యున్నత లోకము చేరునంత వరకు పెరిగి 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 చివరి దాకా శ్రీకృష్ణుడి పాదపద్మముల ఆశ్రయమును పొంది అక్కడ విశ్రమించును. సో మన జర్నీ ఎక్కడి నుంచి అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు నుంచి ఆ అత్యున్నత లోకంలో ఉండే కృష్ణ పాదపద్మములని చేరే వరకు. ఒక మొక్క క్రమముగా పెరిగి ఫలపుష్పములను అందించినట్టుగా భక్తులత కూడా అట్లే ఫలపుష్పములు అందించును. రైట్. సో బెనిఫిట్స్ అనేది ఉంటాయి కదా, ఒక దీనికి ఒక చెట్టుకి ఫలం రావడం, పుష్పం రావడం, అట్లాగే మన భక్తిలత బీజం యొక్క బెనిఫిట్స్ చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. రైట్. ఫస్ట్ మనము జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి నుంచి బయటపడతాము, భగవత్ ప్రేమని పొందుతాము, అందులో ఆనందాన్ని పొందుతాము. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫ్రూట్స్ అన్నమాట. భక్తిలత కూడా అట్లే ఫలపుష్పములను అందించును. అట్టి సమయమును కూడా భక్తిలతకు శ్రవణ కీర్తనల రూపమున జలసేవ ప్రక్రియ కొనసాగుతూనే ఉండును. ఓకే. సో మనము ఎప్పుడైనా సరే ఈ యాక్టివిటీస్ నడుస్తూనే ఉంటాయి, శ్రవణం కీర్తనం అనేది. ఓకే. ఆ జగత్తులో కూడా, ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కూడా ఈ యాక్టివిటీస్ నడుస్తూనే ఉంటాయి. ఇక్కడ మనము మోస్ట్లీ ప్యూరిఫికేషన్ కోసం చేస్తాము, కానీ అక్కడ ఏంటంటే న్యాచురల్ యాక్టివిటీ అన్నమాట. ఓకే. సో స్వాభావికంగా అందరూ శ్రవణ కీర్తనలు అనేది చేస్తూ ఉంటారు. ఇట్టి భక్తిలత శ్రీ చైతన్య చరితామృతం మధ్యలీల 19వ అధ్యాయంలో నందు స్పష్టముగా వివరించబడినది. పరిపక్వమైన భక్తిలత శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాదపద్మముల ఆశ్రయమును పొందిన పిమ్మట భక్తుడు భగవత్ ప్రేమ యందు పూర్తిగా లీనమగునని అందులో వివరింపబడినది కంప్లీట్లీ. ఓకే. సో ఇంకా తనకి ఏ ఐడెంటిటీ కూడా ఇంకా గుర్తుండదు. ఇప్పుడు కూడా మనం భక్తిలో ఉన్నప్పుడు మనకి గుర్తుంటాయి, ఓ ఫలానా కాలేజ్ నుంచి నేను ఇంజనీరింగ్ చేశాను, ఒకప్పుడు నేను ఫలానా ఎంబీఏ చేశాను, ఇక్కడ జాబ్ చేసేవాడిని, వీళ్ళు నా తల్లిదండ్రులు అనేసి ఏదో ఒక మటీరియల్ ఐడెంటిఫికేషన్, మన భౌతిక దేహానికి సంబంధించిన గుర్తింపు అనేది ఎక్కడో ఒక ట్రేస్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. కానీ ఏ స్టేజ్ గురించి అయితే ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారో పర్పోర్ట్లో, ఆ స్టేజ్లో ఏంటంటే మొత్తం మన మటీరియల్ ఐడెంటిటీ మొత్తం కూడా జీరో అయిపోతుంది. ఓకే. మనకి కృష్ణ తప్ప ఇంకేది గుర్తుండదు. ఓకే. అసలు ఈ జన్మే కాదు, ఏ జన్మలో ఏం చేసినా సరే అవన్నీ ఆల్రెడీ మనకు గుర్తుండవు, కానీ ఈ జన్మలో కూడా ఏమీ గుర్తుండవు. అని వి ఓన్లీ రిమెంబర్ కృష్ణ అన్నమాట. ఓకే. ఇప్పుడు మనము చాలాసార్లు చాలా విషయాలు గుర్తుపెట్టుకుంటాము, రైట్, కానీ దేహానికి సంబంధించినవి ఏవి కూడా గుర్తుండవు. ఆ స్టేజ్ వరకు మనము వెళ్ళిపోతాం అనమాట. ఇట్ ఈస్ లైక్ స్వరూప సిద్ధి జరిగిపోతుంది అండ్ మొత్తం కంప్లీట్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేది వస్తుంది అనమాట. దెన్ లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఏమంటున్నారంటే, ఓకే, అప్పుడు నీరు లేకుండా చేప జీవించలేనట్లుగా భక్తుడు దేవాది దేవుడు సంబంధం లేకుండా క్షణకాలమైన జీవింపజాలడు. ఓకే. సో ఇప్పుడు చేపని మనము నీళ్ళల్లో వేసామనుకోండి, దానికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు ఇక్కడ బతకడం నేర్చుకో అనేసి. దానికి ఆల్రెడీ అలవాటు, అది బాగా న్యాచురల్ అయిపోతుంది. అదే ఆ చేపని నీటి నుంచి బయటకు తీసామనుకోండి, ఒక్క క్షణం కూడా బతకలేదన్నమాట. సో ఈరోజు మనం ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాము అని అంటే, మనకి కృష్ణ కథ లేకపోయినా మనం బతికేస్తాం. ఓకే. కృష్ణని చూడకపోయినా మనం బతికేయగలము. ఓకే. ఆ స్టేజ్లో ఉన్నాము. ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళాలి అంటే, ఒక్క క్షణకాలం కూడా కృష్ణ లేకుండా బ్రతకలేము అనే స్టేజ్కి వెళ్ళాలన్నమాట. రైట్. అందుకనే మనం ఒక వ్యక్తిని ప్రేమించినప్పుడు అంటాం అనమాట, నిన్ను వదిలి నేను ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేము అనేసి. రైట్. సో అనడానికి అంటాము, బట్ లేకపోయినా ఉంటాము.
రైట్? జోక్ ఉంటుంది అనమాట. నువ్వు లేకుండా నేను లేను అని, ఓకే, నువ్వు లేకుండా నేను బతకలేను అనేసి మొదట్లో మన జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. పెళ్ళయ్యాక నీతో నేను బతకలేను అనే దగ్గర జర్నీ ఎండ్ అయిపోతుంది అనమాట. రైట్? సో అది భౌతిక జగత్తులో ప్రేమ యొక్క నేచర్ అనమాట. ఏంటంటే ఫస్ట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది, పీక్స్కి వెళ్తుంది, తర్వాత డౌన్ అయిపోతుంది. కానీ భగవత్ ప్రేమ ఎట్లా అంటే స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకా దానికి అది వెళ్తూనే పోతుంది పైన అనంతంగా. రైట్? ఎంతలా అంటే ఇంకా క్షణం కూడా వదిలి ఉండలేరు అనమాట. ఓకే, సో దెన్ తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు? అట్టి స్థితిలో దేవాది దేవుడి సంబంధం వలన భక్తుడు ఆధ్యాత్మిక లక్షణములు వాస్తవముగా పొందుడు. సో అన్ని మన క్వాలిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో, డివైన్ క్వాలిటీస్, దివ్య గుణాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ పూర్తిగా వికసించి వాటిని మనము స్థిరంగా పెట్టుకోగలం అనమాట. దేవాది దేవునికిను మరియు అతని భక్తులకు నడుమ గల సంబంధం గురించి తెలుపు వర్ణలతోనే మొత్తం శ్రీమద్ భాగవతం పూర్తిగా నిండి ఉన్నది. కనుకనే భాగవతం 12:13-18 నందు చెప్పబడినట్లు భక్తులకు శ్రీమద్ భాగవతము అత్యంత ప్రియమై ఉండును. శ్రీమద్ భాగవతం పురాణమూలం వైష్ణవానాం ప్రియం. సో శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఏమంటారంటే అమల పురాణం అంటాము. ఓకే, సో అమల అంటే ఇంకా దాంట్లో ఏ కంటామినేషన్ లేదు, పూర్తిగా స్వచ్ఛమైనది, పూర్తిగా పవిత్రమైనది అనమాట. అండ్ యద్ వైష్ణవానాం ప్రియం. సో అది వైష్ణవులకు చాలా ఇష్టం అన్నమాట. అందుకని శ్రీ ప్రభుపాదులు వారు బాగా కష్టపడి దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి మనకు అన్ని ఇచ్చారనమాట. ఈ వర్ణనలలో భౌతికమైన ధర్మము, అర్థము, కామ, మోక్షముల గురించి చర్చ లేదు. సో వేరే ఏదైతే పురాణాలు, ఉపనిషత్తులు, వేదాస్ ఉన్నాయో ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్షం, ఓకే, ఈ 4 పురుషార్థాల గురించి మాట్లాడతాయి. కానీ శ్రీమద్ భాగవతం మాత్రం వీటి గురించి మాట్లాడదు. ఓకే, శ్రీమద్ భాగవతం ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ పంచమ పురుషార్థం. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, 4 పురుషార్థాలు ఏంటంటే ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష. పంచమ పురుషార్థం ఏంటంటే కృష్ణ ప్రేమ. సో శ్రీమద్ భాగవతం పంచమ పురుషార్థం గురించి మాట్లాడుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఎలా ఉండాలి, ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష గురించి కొంచెం టాపిక్ వస్తే రావచ్చేమో. ఓకే, అది జస్ట్ మనం శ్రీమద్ భాగవతం చదువుతున్నప్పుడు ఆ పంచమ పురుషార్థం గురించి డైరెక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ లేనప్పుడు కొంచెం డిస్క్రిప్షన్లే మనకి ఇవ్వచ్చేమో. బట్ దాని పర్పస్ మాత్రం కేవలం కృష్ణ ప్రేమ గురించే. ఓకే, సో కేవలం ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష గురించి మాట్లాడాలంటే వేరే చాలా గ్రంథాలు ఉన్నాయి. బట్ శ్రీమద్ భాగవతం ఏంటంటే ప్యూర్లీ అబౌట్ కృష్ణ ప్రేమ అనమాట. ఓకే, సో ఆ కృష్ణ ప్రేమ మన జీవితంలో రావాలనే ప్రభుపాదుల వారు ఏమన్నారంటే మీరు ఫస్ట్ భగవద్గీత చదవండి, తత్వజ్ఞానం వస్తుంది. శ్రీమద్ భాగవతం చదవండి, లీలా జ్ఞానం వస్తుంది. లీలా ప్లస్ తత్వ రెండు తెలుస్తాయి. అండ్ ఇంకా ఇంకా శ్రీ చైతన్య చరితామృత కూడా ఇచ్చారు ఇంకా హై లెవెల్కి వెళ్ళడానికి. సో మొత్తానికి మన దగ్గర లేనిది మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే కృష్ణ ప్రేమ. సో ఆ కృష్ణ ప్రేమని ఇచ్చే గ్రంథాలే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చారు. ఎందుకు నేను వేరే బుక్స్ చదవకూడదా అని అంటే చదవచ్చు, మనకి ఎన్ని బుక్స్ కావాలంటే అన్ని బుక్స్ చదవచ్చు, ఎవరు రాసినవి కూడా చదవచ్చు. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కలియుగంలో మనకి అల్ప ఆయువు. ఓకే, మంద బుద్ధి, ఆయువు చిన్నది. ఓకే, మంద బుద్ధి, అంత బుద్ధి షార్ప్గా ఉండదు. మరియు ఏంటంటే ఆల్వేస్ వీఆర్ డిస్టర్బ్డ్, ఏదో ఒక ప్రాబ్లంతో ఎప్పుడు డిస్టర్బెన్స్లోనే ఉంటాము. కాబట్టి ఫోకస్ చేసి చదవాలన్నా ఫోకస్ కుదరదు. ఓకే, ఫోకస్ చేసి చదివినా గుర్తుండదు. బాగా ఫోకస్ చేసి చదివి గుర్తుపెట్టుకునే అంత సమయం మన దగ్గర ఉండదు. సో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టుకొని మనం వేరే బుక్స్ చదవడం స్టార్ట్ చేస్తే కృష్ణ ప్రేమ దొరికే అవకాశాలు తగ్గుతాయా, పెరుగుతాయా? తగ్గుతాయి. రైట్? సో అందుకనే ప్రభుపాదుల వారు ఒక స్టాండర్డ్ పెట్టారనమాట. ఇట్లా 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 సీక్వెన్స్లో బుక్స్ చదవండి, భగవద్గీత, భాగవతం ఇవి చదవండి అనేసి చెప్పారనమాట. ఇవి మనం ప్రాపర్గా చదివినా సరే మనకి కావాల్సిన కృష్ణ ప్రేమ దొరికే అవకాశం చాలా చాలా ఉంది. అందుకనే వి షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ దాంతోపాటు కొన్నిసార్లు మన భక్తులు కూడా కొన్ని బుక్స్ అనేది రాస్తారు. సో ఆ బుక్స్ కూడా ఏంటంటే శ్రీమద్ భాగవతం, భగవద్గీత బేస్ చేసుకునే ఉంటాయి. ఓకే, సో అందుకనే కొన్నిసార్లు మీరు అది చదివినా సరే కనెక్షన్ మాత్రం భాగవతం, భగవద్గీతతో ఉందా లేదా అనేది మనము చూసుకోవాలన్నమాట. బికాస్ మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే కృష్ణ ప్రేమ. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు?
దేవాది దేవుని మరియు అతని భక్తుల దివ్య స్వభావములను గూర్చి సంపూర్ణముగా వివరించునట్టి ఏకైక గ్రంథమే శ్రీమద్ భాగవతము. యువతీ యువకులు ఒకరినొకరు సహచార్యం ఆనందమును పొందినట్లుగా కృష్ణ చైతన్యనందు పరిపూర్ణత నొందిన మహాత్ములు అట్టి దివ్య శాస్త్రములను శ్రవణం చేయుటయందు నిరంతరము ఆనందమును పొందుచుందురు. యాక్చువల్గా మనకి టీనేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఓకే, ఒక యువతి యువకుడిని ప్రేమించిన, ఒక యువకుడు ఇంకో యువతిని ప్రేమించినా సరే ఏమవుతుంది అని అంటే సడన్గా వాళ్ళ లైఫ్ సెంటర్ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఎలా అయిపోతారంటే వాళ్ళ కోసము కెరియర్ పోయినా పర్లేదు అనుకుంటారు, అమ్మా నాన్నలు ఫీల్ అయినా పర్లేదు అనుకుంటారు, సమాజం ఏమనుకున్నా పర్లేదు అనుకుంటారు. జరుగుతుందా జరగదు చెప్పండి? ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాడు అనుకోండి, జరుగుతుంది. కెరియర్ కూడా పోయే అవకాశం ఉంటుంది, అయినా పర్లేదు, ఓకే నువ్వు ఉంటే చాలు. అమ్మ నాన్న కూడా వద్దురా చేసుకోకంటారు, ఏమైనా పర్లేదు నేను ఏమైనా చేసుకుంటా, నేను ఆయనే చేసుకుంటా. ఓకే, సమాజం కూడా ఏమనుకో అరే క్యాస్ట్ వేరే, ఇది వేరే, అది వేరే, సమాజాన్ని కూడా పట్టించుకోము, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఆ వ్యక్తి పట్ల ఆకర్షణ, ప్రేమ ఏదైతే ఉందో అదేం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ట్రాన్సెండింగ్ ఆల్ ది నార్మల్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ దిస్ సొసైటీ ఆర్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. ఓకే, అట్లాగే భక్తుడికి శ్రీమద్ భాగవతంతో ఎంత ప్రేమ ఉంటుంది, భగవంతుడితో ఎంత ప్రేమ ఉంటుంది అని అంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఇస్తారనమాట. వాళ్ళు ఓహ్ నా కెరియర్ ఏమైపోతుంది, నా డబ్బులు ఏమైపోతాయి, ఓకే అయ్యో మా అమ్మ నాన్నకి ఏమైపోతుందా, రైట్? లేదా నేను ఒకవేళ భక్తుడిలా మారితే సమాజం ఏమనుకుంటుంది, ఇవన్నీ పట్టించుకోరనమాట, రైట్? సో ఇనీషియల్గా తల్లిదండ్రులైనా సరే, ఆ కెరియర్ గురించి టెన్షన్స్ అయినా సరే, సమాజం అనేది థాట్ అనేది ఉంటుంది. సో మనం కూడా ఓకే, ఇప్పుడు ఇనీషియల్గా మనం భక్తి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు తిలక్ పెట్టుకోవాలన్నా కొంచెం సిగ్గేస్తుంది, పబ్లిక్ ప్లేస్లో చాంటింగ్ చేయాలన్నా మనం కొంచెం ఏదో నామోషిగా ఫీల్ అవుతాం, రైట్? లేదా వేరే వాళ్ళకి నేను ఇస్కాన్ జాయిన్ అయినా, ఇస్కాన్కి వెళ్తున్నా అని చెప్పడానికి కూడా కొంచెం కంగారు ఉంటుంది. కానీ ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత మీకు ఎవరేమన్నా అనుకోని నేను తిలక్ పెట్టుకుంటా, ఎవరైనా ఏమన్నా అనుకోని పబ్లిక్ ప్లేస్ అయినా సరే నేను చాంటింగ్ చేస్తా, రౌండ్స్ కంప్లీట్ కాలేదు, రైట్? ప్లస్ ఎవరన్నా కలిసినా సరే "ఓ, మీరు ఇస్కాన్ జాయిన్ అయ్యారంటే జాయిన్ అయ్యాను, ఎస్ ఇస్కాన్లోనే ఉంటాను, ఇస్కాన్ క్లాసెస్ ఉంటాను." సో ఈ చెప్పడానికి మీకు ఏమైనా కొంచెం కంగారుగా, హెజిటేషన్గా ఉందా ఇప్పుడు? లేదు ప్రభుజీ. లేదు. ఫీల్ అవుతాం. రైట్? ఒకవేళ భక్తి చేస్తే నా లైఫ్ ఏమైపోతుందో అని కంగారు ఏమైనా ఉందా? లేదు రైట్, లేదు. మంచి పని చేసాము ఎగ్జాక్ట్లీ, రైట్? సో అట్లాగే ఇప్పుడు మనం ఒక స్టేజ్ ఆఫ్ నాన్ హెజిటెంట్ ప్లేస్లో ఉన్నాం అనమాట. అంటే ఒకానొక స్థాయి వరకు మనం దేని గురించి పట్టించుకోము, కానీ ఇంకా మనం చాలా లెవెల్స్ పోవాలన్నమాట. సో ఆ హై లెవెల్స్కి శ్రీమద్ భాగవతం మనల్ని తీసుకెళ్తుంది. ఓకే, సో అప్పుడు అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ కృష్ణ అయి ఉంటారు. సో మనము వేరే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అని కాదు, కృష్ణ ఏమనుకుంటారు అనేది ఆలోచిస్తాం అనమాట. ఇప్పటికీ మనం చాలాసార్లు బాధ పడతాము, వాళ్ళు ఏదో అన్నారు, వీళ్ళు ఏదో అన్నారు, వాళ్ళు నా గురించి ఇలా మాట్లాడుతున్నారు, అలా మాట్లాడుతున్నారు, మనకి బాధ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ మన ఫోకస్ అనేది ఈ ప్రపంచం. కానీ పరిపక్వత వచ్చాక ఈ ప్రపంచం అనేది మన ఫోకస్ ఉండదు, ఓకే? కృష్ణ ఫోకస్ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ ప్రపంచం మన గురించి ఏమనుకున్నా సరే మనం పెద్దగా పట్టించుకోము, అవి మనల్ని డిస్టర్బ్ చేయవు. అయితే మనకి పిచ్చి పట్టినప్పుడు కూడా మనం ప్రపంచం గురించి పట్టించుకోము, బట్ దట్ ఈస్ నెగటివ్. ఓకే, సో మనం సమాజంలో ఎవరైనా అనుకుంటే ఏముంది, ఓకే నేను బట్టలు వేసుకోకపోయినా పర్లేదు, నేను ఎవరితో ఎట్లా ఉన్నా పర్లేదు, నేను సంపాదించినా పర్లేదు, ఏం సంపాదించకపోయినా పర్లేదు, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను బతుకుతాను, ఇదేంటంటే వెర్రి పిచ్చి అన్నమాట. ఇట్లా ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఎవరిని పట్టించుకోము, కానీ ఇది నెగటివ్. కానీ మనం భగవంతుని ప్రత్యార్థం కోసం సమాజంని పక్కన పెట్టామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ ఇస్ వెరీ పాజిటివ్. దీనివల్ల సమాజం మనల్ని అపార్థం చేసుకున్న మొదట్లో, తర్వాత మాత్రం మనల్నే ఏమంటారు, పూజిస్తారు, రైట్? ఎస్ మంచి పని చేసావు అనేసి చెప్తారనమాట. ఎందుకంటే మనం కలియుగంలో ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ నుండే డే 1 నుంచే మనల్ని అర్థం చేసుకుంటారు భక్తి చేస్తే అని అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే భక్తి, భగవాన్ అండ్ భక్త ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? భాగవతం ఆధ్యాత్మిక జగత్తు నుంచి వచ్చారు కదా, ఈ జగత్తు వాళ్ళైతే కాదు కదా. అర్థమవుతుందా? భక్తి, భగవాన్, భక్త ఈ జగత్తు నుంచి వచ్చినవి కాదు, ఆ జగత్తు నుంచి వచ్చినవి, ఆధ్యాత్మిక జగత్తు నుంచి వచ్చినవి. సో వేరే దేశం నుంచి ఇక్కడ ఎవరన్నా వస్తే వాళ్ళని మనం ఏమంటాము? ఫారినర్ అంటాము, రైట్? ఆ ఫారినర్స్ ని కొంచెం విచిత్రంగా చూస్తామా, చూడమా? చూస్తాం. రైట్? సో అట్లాగే భౌతిక జగత్తులో ఎస్పెషల్లీ కలియుగంలో
ఎవరైనా భక్తి చేస్తే ఫారినర్ కూడా కాదు, ఏలియన్ లా చూస్తారు, గ్రహాంతర వాసిలాగా చూస్తారనమాట. ఇజంట్ ఇట్? ఎందుకంటే మేము చుట్టూ ఎవరిని చూసినా ఎవరు భక్తి చేయట్లే, మీ లెక్క మాల పట్టుకొని ఎవరు తిరగట్లే, మీ లెక్క తిలక ఎవరు పెట్టుకోవట్లే, మంచి మాటలు ఎవరు మాట్లాడట్లే, నువ్వేంటి చాలా వెరైటీగా ఉన్నావు అనేసి మనల్ని చూస్తారనమాట. అండ్ ఆ వెరైటీ అనేది మనకి తట్టుకోలేమన్నమాట. ఓకే, సో ఇనీషియల్గా అట్లా ఉంటుంది, బట్ దాని తర్వాత తెలుస్తుంది యాక్చువల్గా వాళ్ళు కాదు ఏలియన్స్, మనమే ఏలియన్ లాగా బతుకుతున్నాం, మనము భగవంతుని అంశ భక్తి చెయ్యాలి, ఇది మన ట్రూ స్వభావం, కానీ మనం దానికి వ్యతిరేకంగా మనం ఏలియన్ లాగా బతుకుతున్నాం అనేది వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది. సో అపార్థంతో ఈ మొదలై అర్థం చేసుకోవడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అందుకనే భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా కృష్ణ ఏమనుకుంటారనే దానిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు. అలానే అందరితో రూడ్గా ఉండడం, నా ఇష్టం వచ్చిందే చేస్తా అని అంటే అక్కడ భగవంతుని పేరు పెట్టి మనము ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా ఉన్నట్టు కూడా. సో ఏంటంటే సూక్ష్మమైన విషయాలు కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కృష్ణ ఏమనుకుంటాననేది ఇంపార్టెంట్ అని అన్నప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు బాధపడుతున్నారా లేదా, దానికి నేనేం చేయగలను అని ఒకవేళ వ్యక్తి ఆలోచిస్తే కూడా అది కృష్ణ సంబంధంలోనే ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మా పేరెంట్స్కి నచ్చట్లేదు నేను భక్తి చేస్తే అందుకే నేను ఆపేశాను అని అన్నారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే నీకు నీ పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటున్నారు అనేది మాత్రమే ఇంపార్టెంట్, కృష్ణ ఏమనుకుంటున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. కానీ భక్తి చేస్తూ మా పేరెంట్స్ కొంచెం అగేన్స్ట్గా ఉన్న వాళ్ళని ఎలా కన్విన్స్ చేయాలి, వాళ్ళతో ఎలా చేస్తే ఎలా మాట్లాడితే బాగుంటుందో నేను ఆలోచిస్తున్నావు అనుకో, దెన్ మేజర్ ఫోకస్ కృష్ణ గురించే. బై ద బై యూ ఆల్సో ఫీల్ రెస్పాన్సిబుల్ టు బీ గుడ్ విత్ యువర్ పేరెంట్స్, టు కన్విన్స్ దెమ్, టు సాటిస్ఫై దెమ్. ఇజంట్ ఇట్? సో తేడా అర్థమైందా? భక్తి అర్థమైంది ప్రభుజీ. ఓకే, సో మనం భక్తి చేస్తూ వేరే వాళ్ళని పట్టించుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ నో ప్రాబ్లం. కానీ వేరే వాళ్ళని పట్టించుకోవాలి, వాళ్ళ నా గురించి బాగా అనుకోవాలని భక్తిని పక్కన పెట్టామనుకోండి, ప్రాబ్లం. అండ్ భక్తి చేస్తూ వేరే వాళ్ళని మంచిగా చూసుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నంలో కొన్నిసార్లు మనల్ని అపార్థం చేసుకుంటారు, మన పైన నిందలు వస్తాయి. అట్లాంటప్పుడు మనం డిస్టర్బ్ కావట్లేదు అనుకోండి, అంటే భక్తినే మన ఫోకస్. కానీ బాగా డిస్టర్బ్ అవుతున్నాం అనుకోండి, అంటే ఫోకస్ భక్తి మీద లేదు, స్టిల్ ప్రపంచం మీదనే ఉంది. ఓకే, సో ఇది మనము అర్థం అనేది చేసుకోవాలి. సో ఫైనల్లీ ప్రభుపాదుల వారు ఈ పర్పోర్ట్లో ఇంకా ఏం చెప్తారు అంటే, అదే ఇందాక మనం చెప్పినట్టు యువతి యువకులది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాం కదా. సో అటు దివ్య శాస్త్రములు శ్రవణము చేయుట యందు నిరంతరము ఆనందమును పొందుచుందురు. ఓకే, సో అందుకనే వాళ్ళకి వేరే ఆనందాల అవసరం అనేది ఉండదన్నమాట. రైట్? సో యాక్చువల్గా జనరల్గా మనము బయట వాళ్ళు మనల్ని చూసినప్పుడు అడుగుతారు, మీరేం తినరు, తాగరు, తిరగరు, ఇది చేయరు, ఇది చెయ్యరు, అది చెయ్యరు, మీరు ఎట్లా సంతోషంగా ఉంటారు, ఇవన్నీ వదిలేసి ఎందుకు ఇంత తపస్సు చేస్తున్నారు అనేసి వాళ్ళకు ఉంటుంది. రైట్? సో వాళ్ళకేమో మనం పిచ్చోళ్ళని అనిపిస్తుంది, మనకేమో వాళ్ళకి పిచ్చి ఉందని అనిపిస్తుంది. కానీ మనం అనుకునేది కరెక్ట్, వాళ్ళు అనుకునేది తప్పు. ఓకే, ఎందుకనంటే మనము మనకిష్టం వచ్చినట్టుగా ఉండట్లేదు, మనకి ఎలా ఉండాలో శ్రీమద్ భాగవతం భగవద్గీత చెప్తున్నాయి కదా, దాన్ని బట్టి ఉంటున్నాం. కానీ వాళ్ళు ఎలా అయితే ఉంటున్నారో దానికి శాస్త్రిక ఎవిడెన్స్ లేదు. ఫలానా లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయాలి అని ఎవరో చెప్పారు, కానీ శాస్త్ర ప్రమాణం అనేది లేదన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఏ వ్యక్తి అయితే చెప్పాడో ఆ వ్యక్తి ఫాలో చేసే అంత లెవెల్లో కూడా లేడు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తి చాలా ఆనందంగా ఉన్నాడు, ఎప్పుడూ ఆనందంగానే ఉంటాడు అనుకోండి, వాడిని అడగొచ్చు మనం, ఓకే ఆనందంగా ఎలా ఉండాలి అనేసి. ఓకే, కానీ తను ఆనందంగా ఉండట్లేదు, కానీ మీకు మాత్రం చెప్తున్నాడు ఎలా ఆనందంగా ఉండాలో. సో అప్పుడు నమ్మబుద్ధి అవుతుందా? లేదు ప్రభుజీ. Isn't it? సో ఎంజాయ్మెంటే లైఫ్ గోల్ అయితే మరి నువ్వు కొన్నాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసి ఎందుకు చచ్చిపోతున్నావు, ఎందుకు రోగాల బాధపడుతున్నావు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. isn't it? సో ఇఫ్ యూ సెడ్ సంథింగ్ టు మీ, దెన్ ఇట్ షుడ్ బి విత్ మీ ఫర్ అ వెరీ 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 లాంగ్ టైం. ఓకే, బట్ ఏంటంటే భౌతిక ప్రపంచంలో ఏదన్నా ఆనందం కోసం మనం ఏదైతే చేస్తామో అవి మొదట్లో ఆనందాన్ని ఇస్తాయి, తర్వాత మనల్ని బందీ చేసి పడేస్తాయి, ఎంత మళ్ళీ తర్వాత బాధనిస్తాయి అంటే ఆ బాధ నుంచి బయటనే పడలేము. కానీ శాస్త్రాల పరంగా మనం ఆనందాన్ని తీసుకోవడానికి ట్రై చేసామనుకోండి, మొదట్లో కష్టం ఉంటుంది, కానీ మెల్లమెల్లగా మనము ముక్తులవుతాము. అండ్ ఆనందం మన వెంట పరిగెడుతుంది, మనం ఆనందం వెంట పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదు.
రైట్? బాధల నుంచి తప్పించుకొని పరిగెత్తాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఆ బాధలు మనల్ని విడిచి వెళ్ళిపోతాయి. రైట్? సో భౌతిక ప్రపంచంని ఫాలో అయితే ఏమవుతుంది అని అంటే ఆనందం కోసం పరిగెత్తాలి అండ్ మన వెనకాల బాధలు పరిగెత్తుతూ ఉంటాయి మనల్ని పట్టుకోవాలని. ఆధ్యాత్మికంగా శాస్త్రాల అనుసారంగా మనము జీవించామనుకోండి, ఆనందం మన వెంట పరిగెడుతుంది, బాధలు మన నుంచి దూరం పరిగెడతాయి అండ్ మనం కృష్ణ వైపు పరిగెడతాం. ప్రజెంట్ ఇట్. సో సింపుల్ ఫార్ములా ఏంటంటే మన ఇంద్ర తృప్తి కోసం మనం పరిగెత్తాం అనుకోండి, మనం ఆనందం మన నుంచి దూరం అవుతుంది, బాధలు మనకి దగ్గర అవుతాయి. అదే కృష్ణని సెంటర్ చేసుకొని కృష్ణ వైపు మనం పరిగెత్తాం అనుకోండి, ఆనందం మన వెంటే వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది మనం చేసుకోవాలి. అటు ఇంద్రతృప్తిని తీసేసి ఇటు కృష్ణని రిప్లేస్ చేసామనుకోండి, ఆనందం ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఎందుకంటే తుష్యంతి చ రమంతి చ. రైట్? భక్తులకి ఆనందం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, మన జీవి యొక్క స్వభావం ఏంటంటే ఆనందం లేకపోతే ఏ చోట ఉండడు. సో ఒకవేళ కృష్ణ భక్తిలో 24/7 నిమగ్నమై ఉంటున్నాడు అంటే గ్యారంటీగా ఆనందం వస్తుంది. ఇజంట్ ఇట్? ఎవరికో చూపించడానికి, యాక్టింగ్ చేయడానికి కొన్ని రోజులు చేయొచ్చు, కొన్ని నెలలు చేయొచ్చు, జీవితాంతం చేయగలమా? లేదు ప్రభుజీ. రైట్? సో ప్యూర్ డివోటీగా యాక్టింగ్ చేయొచ్చు, కానీ ఎక్కువ రోజులు చేయలేము. ఇజంట్ ఇట్? ఎందుకంటే ఆ ప్రెషర్ వల్ల ఆ కపటం అనేది ఏదో రోజు బయటపడుతుంది. ఇజంట్ ఇట్? సో ప్యూర్ డివోటీ లాగా యాక్ట్ చేయడం ఈజీ, తొందరగానే అయిపోతుంది, కానీ ప్యూర్ డివోటీ అవ్వడం చాలా కష్టం. బట్ ప్యూర్ డివోటీ లాగా యాక్టింగ్ ఎక్కువ రోజులు చేయలేము, ఆనందాన్ని పొందలేము. కానీ ప్యూర్ డివోటీ అవ్వడానికి మనం కష్టపడ్డాం అనుకోండి, ఇంకా ఆనందం మనతోనే ఉంటుంది అండ్ ఎన్నాళ్ళైనా సరే మనం ఆనందం నుంచి దూరం అవ్వము. ఓకే, సో దట్స్ వై వి షుడ్ ట్రై టు మేక్ షూర్ దట్ వీ ఆల్సో బికమ్ మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ. మన చైతన్య యొక్క సెంటర్, మన గతి, మన డెస్టినేషన్ అనేది కృష్ణ అయ్యేలాగా మనం చూసుకోవాలి. అండ్ బోధయంతః పరస్పరం, ఒకరినొకరు టీచ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. రైట్? యాక్చువల్గా ఇది చాలా డేంజరస్, ఒకరినొకరు టీచ్ చేసుకోవడం. ఇజంట్ ఇట్? సో చాలాసార్లు మనం ఎంత బాగా చెప్పినా సరే లాస్ట్లో ఒక మాట అంటే ఒక మాటనే పట్టుకుంటారు, చెప్పిందంతా వదిలేస్తారు. ఇజంట్ ఇట్? సో బోధించడం ఒకరినొకరు అనేది చాలా కష్టం, ఎందుకంటే మనం ఈగో సెంటర్డ్ లైఫ్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, కానీ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. బోధయంతః పరస్పరం. సో అందుకనే మన ఈగో క్లాష్ రాకుండా ఉండాలి అంటే ఒకరినొకరు గురించి మాట్లాడుకోవడం కంటే కృష్ణ గురించి మాట్లాడుకోవడం బెటర్. ఇప్పుడు కృష్ణ చాలా అందంగా ఉంటాడు అని అంటే మనకి ఈర్ష్య వచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందా? లేదు రైట్? నేను అందంగా ఉన్నాను, మా ఆయన అందంగా ఉన్నాడు, మా ఆవిడ అందంగా ఉంది, ఓకే నా పిల్లలే అందంగా ఉన్నారు, ఆయన అందంగా ఉన్నాడు, ఈయన అందంగా ఉన్నాడు అంటే ఎక్కడో నుంచి ఈర్ష్య వస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక జీవికి ఇంకో జీవి పట్ల ఈర్ష్య ఉండొచ్చు, కానీ కృష్ణ పట్ల ఈర్ష్య ఉండే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ. రైట్? అదే కృష్ణ ఏదన్నా ఎవరికన్నా ఇచ్చారు అని అనుకోండి, ఓకే, అండ్ మనకి తెలుసు కృష్ణ ఎవరికైనా కృపని ఇవ్వచ్చు, ఎవరికైనా ఇచ్చారు అని అంటే కృష్ణకి నచ్చి ఇచ్చారు అండ్ అదే కృప నాకు కూడా దొరకగలదు అనే అండర్స్టాండింగ్ ఉందనుకోండి, కృష్ణ ఎవరికి కృప ఇచ్చినా సరే మనకి ఫెయిత్, విశ్వాసం పెరుగుతుంది. వాళ్ళకి దొరికింది అంటే నాకు కూడా దొరుకుతుంది. రైట్? సో కృష్ణ గురించి ఏది మాట్లాడినా సరే మనం ఈగో నుంచి దూరం అవ్వచ్చు, కృష్ణ గురించి దగ్గర అవ్వచ్చు. సో అందుకనే ఏం చేయాలి? కథయంతశ్చ మాం నిత్యం. సో ఎవ్రీ టైం కృష్ణ గురించి మాట్లాడుతూ ఉండాలి. ఈవెన్ మీరు కూడా ఒకవేళ మీకు ఫ్రెండ్స్ ఉంటే డివోటీస్లో, యూ షుడ్ టాక్ లైక్ నిన్న ఏం చదివావు, ఏం క్లాస్ విన్నావు, ఏ బుక్ చదివావు, ఏం నేర్చుకున్నావు, ఏం రియలైజ్ అయ్యావు, ఇట్లాంటి డిస్కషన్స్ అనేది వచ్చినాయి అనుకోండి, దెన్ మీకు చదవడానికి, వినడానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఆ షేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మీరు చదివింది, విన్నది గుర్తు కూడా బాగా ఉండి జీవితంలో అమలు పరిచే అవకాశం ఉంటుంది. రైట్? బట్ మీరు చర్చించట్లేదు, కలిసినప్పుడల్లా వేరే ఏదో విషయాలు మాట్లాడుతున్నారు అని అనుకోండి, దెన్ ఏమవుతుంది అని అంటే తుష్యంతి చ రమంతి చ జరగదు. ఓకే, సో డివోటీస్ని కలిస్తే మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ రావాలి అండ్ ఆనందం అనేది రావాలి. అది రావాలి అని అంటే మనము కథయంతశ్చ మాం నిత్యం, కృష్ణ గురించి మాట్లాడాలి. రైట్? అండ్ ఒకరినొకరు సరి చేసుకుంటూ కృష్ణ భక్తిలో ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలని ఒకరికొకరు పర్మిషన్ యాక్చువల్లీ ఇవ్వాలి. బేసిక్లీ ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అని అంటే మనం భక్తిలో కూడా ఇంద్రతృప్తి చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, భక్తిలో ఇంద్రతృప్తి అంటే ఏంటో తెలుసా? నాకు నచ్చిందల్లా మీరు చెప్తే మీరు నాకు నచ్చుతారు, నాకు నచ్చంది ఏదైనా చెప్తే మీరు నాకు నచ్చరు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఇంద్రతృప్తి.
అంటే నాకు నచ్చిందల్లా చెప్పాలి అని అంటే మీరు చెప్పండి. ఒకవేళ మనము కేవలము ఒక వ్యక్తితో నచ్చింది మాత్రమే చెప్పగలగాలి అని అంటే ఆ వ్యక్తి ఏ స్థాయిలో ఉండాలి? ఏదంటే మనమందరం ఏ స్థాయిలో ఉన్నామంటే మనలో నచ్చయి 2 ఉంటాయి, నచ్చని 100 ఉంటాయి. ఓకే. భక్తి కాస్త మనలో ఆ నచ్చని 100ని తీసేసి ఆ మంచి గుణాల్ని పెంపొందించే కార్యక్రమంలో ఉన్నప్పుడు నచ్చినది మాత్రమే ఎట్లా చెప్పగలం ఒక వ్యక్తికి? సాధ్యమా చెప్పండి? లేదు గదా! ఐజంట్ ఇట్? సో, మీరొక వ్యక్తిని గురువు అంటున్నారు, గైడ్ అంటున్నారు, టీచర్ అంటున్నారు అనంటే వాళ్ళకి స్వతంత్రాన్నివ్వాలి. ఏంటంటే మీరు నన్ను ఏదన్నా అనొచ్చు, ఏమన్నా అనొచ్చు, ఎప్పుడైనా ఏదన్నా అనొచ్చు. ఎందుకంటే ఐ బిలీవ్ దట్ యూ ఆర్ కరెక్టింగ్ మీ సో దట్ ఐ కెన్ బికమ్ బెటర్. మీరు నన్ను ఏదన్నా అనొచ్చు. ఎందుకంటే మీరు అన్న తర్వాత నేను బెటర్ అయితాను. నా మంచి కోసమే అంటున్నారు అని వాళ్ళకి స్వతంత్రం ఇవ్వాలి. కలియుగంలో అది చాలా కష్టం. రైట్? ఒకప్పుడు ఎట్లా ఉండేదంటే శిష్యుడికి భయం ఉండేదట. గురువు నన్ను వదిలేసిపోతే ఎట్లా అనేసి. అందుకనే ఈగోని తొక్కేసి, తుంచేసి దూరం పెట్టేవాళ్ళు. అండ్ గురువు ఏది చెప్తే అది ఫాలో అయ్యేవారు. గురువు తిడతారనమాట. ఓకే. నీకు అసలు బుద్ధి లేదు. యు ఆర్ లైక్ ఎ ఫూల్ నంబర్ 1 అనేసి. అంతెందుకు ఈవెన్ శ్రీల ప్రభుపాద్ శిష్యుడు ఆయిల్ మసాజ్ చేస్తున్నప్పుడు జనరల్‌గా ఆయిల్ మసాజ్ చేసేటప్పుడు ఆయిల్ ఉండే బాటిల్ ఉంటుంది గదా! దాని మూత తెరిసి కొంచెం ఆయిల్ ఏసి, మూత పెట్టేసి బాటిల్ పక్కన పెట్టి మసాజ్ అనేది చేస్తాము. సో, ఒకసారి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి శిష్యుడు మూత పెట్టకుండా ఆ గాజు గ్లాస్‌ని పక్కన పెట్టారనమాట. ఓకే. అండ్ మసాజ్ చేస్తున్నప్పుడు చేయి తగిలి ఇది అనేది ఆ ఆయిల్ అనేది కింద పడిపోయింది. ఓకే. అది చూసి ప్రభుపాద్ తిట్టారనమాట. "యూ ఆర్ ఫూల్ నంబర్ 1. నువ్వు పెద్ద మూర్ఖుడివి. ఓకే. నీకు ఆ మాత్రం గూడా తెలీదు. యూ విల్ రిమైన్ లైక్ ఫూల్ నంబర్ 1 ఫర్ ద 80 ఇయర్స్" అన్నారు. ఓకే. నీకు 80 ఏళ్ళు వచ్చేదాకా గూడా నువ్వు ఇట్లాగే ఉంటావని అన్నారు. అన్న తర్వాత ఆ శిష్యుడు కొంచెం సేపు కింద చూసి దాని తర్వాత మళ్ళీ మసాజ్ చేస్తూ, "ప్రభుపాద్ అంటే 81st ఇయర్ నుంచి నేను ఇంటెలిజెంట్ అయిపోతాను గదా!" అన్నారు. రైట్? అప్పుడు ప్రభుపాద్ నవ్వుతూ "థట్ ఈస్ ద స్పిరిట్." ఓకే. అంటే ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ నాకు గుర్తులేదు. గుడ్. అంటే తిట్టిన తర్వాత ఎంత తొందరగా మళ్ళీ సేమ్ పొజిషన్‌కొచ్చాడో అక్కడ తెలుస్తుందనమాట. ఆ స్టూడెంట్, ఆ శిష్యుడి యొక్క సబ్మిషన్, సరెండర్. రైట్? ఒకవేళ తిట్టగానే మీరు ఎట్లా అంటారు? నేను రోజు చేషినా ఏ రోజన్నా గ్లాస్ బాటిల్ పడిందా? ఇట్లా చేస్తే నా వల్లైతే సేవ కాదని వెళ్ళిపోయిండనుకోండి. అంటే శరణాగతి లేదు. రైట్? శరణాగతి ఎప్పటిదాకా ఉంది? నాకొక్క మాట కూడా అనకుండా ఉన్నంత వరకే ఉంది. ఈ ఒక్క మాట అన్న తర్వాత శరణాగతి గాయబైపోయింది. సో, రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఓహ్! మీరు మా గురువు, మీరు ఏదైనా చేయొచ్చు అని ఏదైతే చెప్పారో అది అబద్ధం అయిపోతుందన్నమాట. ఇజంట్ ఇట్? సో, డివోటీస్ ఒకరిని ఒకరు కరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము వి షుడ్ ట్రై టు లెర్న్ అండ్ అండర్‌స్టాండ్. ఓకే. కరెక్ట్ చేసుకుంటే మనమే బెటర్ అవుతాం కదా! ఇజంట్ ఇట్? యాక్చువల్‌గా కలియుగంలో అసలు మనల్ని కరెక్ట్ చేసే వాళ్ళే దొరకరు. దొరకడం కూడా చాలా కష్టం. ఎందుకంటే అందరికి ఒక భయం ఉంటుంది. నేను ఎక్కడ కరెక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఈ వ్యక్తి నా గురించి బ్యాడ్ అనుకోని నన్ను వదిలేస్తాడని భయం ఉంటది. అందుకనే మనము అట్లా మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాం. పోనీలే ఆయన దాన్నే తెలుసుకొని నేనెందుకు చెప్పాలంటారు. సో, ఎస్పెషల్లీ ఈ విషయంలో నాకు చాలా ప్రాబ్లమ్ ఉంటది. నాకేదైనా కనిపిస్తే కరెక్ట్ చేస్తా ఉంటా. ఓకే. సో, అది అడిక్షనో లేదా బాధ్యతో కొన్నిసార్లు అర్థం కాదనమాట. సో, వేరే వాళ్ళంటారు, "అయ్యో! అట్లా చెప్పాల్సింది కాదు, ఇట్లా చెప్పాల్సింది కాదు, ఇట్లా కాదు, అట్లా కాదు" అని అంటూ ఉంటారు. ఏమో మరి నాకెక్కడన్నా తప్పు ఎట్లా కనిపిస్తే దాన్ని కొంచెం కరెక్ట్ చేస్తే పోనీ నెక్స్ట్ టైమ్ అన్నా చేయకుండా ఉంటాడు కదా! అనేసి ఐ జస్ట్ డూ థాట్ అండ్ సమ్‌టైమ్స్ థింగ్స్ గో రాంగ్. ఇజంట్ ఇట్? సో, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. మనకు కరెక్ట్ చేసేవాళ్ళు దొరకడం కష్టము. అండ్ ఆ కరెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు తీసుకోవడం కష్టం. సో, ఈ రెండిటిని అధిగమించి మనం రావాలి. మనల్ని కరెక్ట్ చేసే వ్యక్తి మనకి దొరకాలని అనుకోవాలి. అండ్ ఆ కరెక్ట్ చేసే వ్యక్తికి ఫ్రీడమ్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. మీరేదన్నా అన్నా సరే ఐ కెన్ టేక్ ఇట్. బికాస్ ఐ బిలీవ్ దట్ యూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్, యూ ఆర్ సేయింగ్ దిస్ ఫర్ మై వెల్ బీయింగ్. ఓకే. ఎప్పుడైతే అర్జున అంటారో ఏంటంటే నాకేం అర్థం కావట్లేదు, ఇట్లా చేయాలి, అట్లా చేయాలనంటే కృష్ణ అంటారనమాట, "ఈ తెలివి తక్కువ మాటలు ఎక్కడి నుంచొచ్చినాయి నీకు? నువ్వేమో పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నావు గానీ, చేతలు మాత్రం బుద్ధిమంతుడిలా లేవు" అనేసి టాంట్ ఏస్తారు. ఓకే. అప్పటికి అర్జున సరెండర్ అయితారనమాట. నాకేం తెలీదు. ఓకే. నాకు చాలా కన్‌ఫ్యూజన్‌గా ఉంది. మీరే నన్ను గైడ్ చేయండి అని అంటారు. ఇజంట్ ఇట్? సో,
teacher will guide you. Okay, a devotee will correct you only when you give the freedom to get corrected. Otherwise the devotee will think like ఎందుకులే ఆయన్ని బాధ పెట్టడం అనేసి మీతోని దూరం అయ్యారు అని అనుకోండి, దెన్ మన తప్పులు అలాగే ఉండిపోతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో మీరు చెప్పండి, ఎన్నో రోజుల నుంచి మన తప్పులు మనలోనే ఎందుకున్నాయి? తీసేవాళ్ళు లేక, లేదా తీయించుకోవాలని ఇష్టం మనకి లేక. సో ఆ రెండిటికి సొల్యూషన్ మనం భక్తిలోకి వచ్చాక దొరుకుతున్నప్పుడు మనం ఎదుటి వ్యక్తికి ఛాన్స్ ఇవ్వాలా లేదా? ఇవ్వాలి ప్రభు. Isn't it? So everyone is imperfect in this world. ఓకే, ఈ ప్రపంచంలో లేదా ఆ ప్రపంచంలో, సారీ ఈ ప్రపంచంలో అట్లీస్ట్ ఎవరు పర్ఫెక్ట్ కాదు, అందరు ఇంపర్ఫెక్టే. అందుకే మనం 4 డిఫెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడతాం. ఇంపర్ఫెక్ట్ సెన్సెస్, ఓకే, మిస్టేక్స్, చీటింగ్ టెండెన్సీ, ఇల్యూషన్, ఇవన్నీ మనం ఉంటాం కాబట్టి ఈవెన్ మనల్ని ఎవరైతే కరెక్ట్ చేస్తున్నారో అప్పుడప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్ వేలో కూడా చెప్పి ఉండొచ్చు, మనకు నచ్చని విధానంలో కూడా చెప్పొచ్చు. కానీ మనం ఎలా ఉండాలి అంటే సారగ్రాహిలాగా ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి? సారగ్రాహి. సారగ్రాహి. రైట్. సో సారగ్రాహిలా ఉండాలి, భారవాహిలా ఉండకూడదు. భారవాహి అంటే ఏంటంటే ఏదైతే ఎలా తీసుకోవాలో అలా తీసుకోకుండా అనవసరమైనవి తీసుకోవడం అన్నమాట. సారగ్రాహి అంటే మొత్తం చెప్పిన దాంట్లో ఎసెన్స్ ఏది ఉంది అది తీసుకోవాలన్నమాట. రైట్. సో ఎసెన్స్ సీకర్ అవ్వాలి మనం. ఓకే, బర్డన్ క్యారియర్ అవ్వకూడదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చాలా బర్డన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఎవరో ఏదో అన్నారనేసి ఇంకా ఎక్స్ట్రా బర్డన్ తెచ్చుకోవద్దు. వాళ్ళు అన్న దాంట్లో ఏమైనా అర్థం ఉందా, దానివల్ల నాకు ఏదైనా మంచిగా అవుతుందా అని చూస్తూ ఉండాలన్నమాట. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బోధయంతః పరస్పరం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ ఎప్పుడైతే ఆ ఈగో పోతుందో, ఆ ఫ్రీడమ్ మనం ఎదుటి వాళ్ళకి ఇస్తామో మనల్ని కరెక్ట్ చేసేటప్పుడు, అప్పుడు కథయంతశ్చ మాం నిత్యం చేయొచ్చు. లేదు అంటే బ్రేక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో కథయంతశ్చ మాం సమ్ టైమ్స్ అనలేదు కృష్ణ, కథయంతశ్చ మాం నిత్యం. ఓకే, నిత్యం అంటే అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ మినిట్ కాకపోయినా సరే. ఓకే, దెన్ ఏమవుతుందంటే లైఫ్లో తుష్యంతిచ రమంతిచ, సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ హ్యాపీనెస్ అనేది వస్తుంది అనమాట. లోపల మనందరికి ఒక వెలితి ఉంటుంది కదా, ఒక ఒంటరితనం ఉంటుంది కదా, అది పోతుంది. రైట్. సో ఆ అంధకారం పోతుంది, ఆ వెలితి అనేది పోతుంది, ఆ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఏదైతే లైఫ్లో ఉందో అది పోతుంది. అండ్ మనకి రమంతిచ, చాలా ఎంగేజ్డ్గా ఆనందంగా ఉంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. మేబీ దీనికి ఈ జన్మ మొత్తం పోయినా సరే ఏం పర్లేదు అనుకోవాలి. బికాస్ ఈ జన్మలో ప్రాక్టీస్ చేసింది మనతోనే వస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ జన్మలో మనం ఇంకా కొంచెం బెటర్ అవుతాం. ఓకే, సో వీ షుడ్ టేక్ దిస్ యాజ్ అ లాంగ్ టర్మ్ గోల్. ఎంత లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఈ జీవితం దాటిన తర్వాత కూడా కంటిన్యూ చేస్తా అనే సంకల్పం మనకు ఉండాలన్నమాట. అయ్యో 5 ఏళ్ళు అయిపోయింది ఇంకా చేయలేకపోయాను, 10 ఏళ్ళు అయిపోయింది ఇంకా చేయలేకపోయాను అని బాధపడద్దు. ఓకే, ఎందుకు చేయలేకపోయాను అని అనలైజ్ చేయాలి, వర్కౌట్ చేయాలి. ఈ జన్మ కాకపోతే నెక్స్ట్ జన్మ, నెక్స్ట్ జన్మ కాకపోతే నెక్స్ట్ జన్మ, కానీ పర్ఫెక్ట్ అయ్యే పోతా. ఓకే, భక్తిలో పరిపక్వతను తెచ్చుకునే స్థాయికి నేను వెళ్తాను అని బాగా సంకల్పం అనేది మనము గట్టిగా పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. Thank you very much, Mataji and Prabhuji. Hare Krishna. హరి బోల్ హరి హరి బోల్. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ హరి బోల్ ప్రభుజీ, హరి బోల్. హరి హరి బోల్ ప్రభుజీ. Hare Krishna. హరి బోల్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. Hare Krishna, Mataji. Thank you. హరి బోల్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో ఎవరికైనా ఏదైనా అడిగేది ఉంటే చెప్పేదంటే చెప్పండి. అదర్వైజ్ we can do a kirtan and close the session. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ప్రణామ్. చెప్పండి మాతాజీ. మోక్షాలు అది ఇంకొకసారి చెప్పరా? అక్కడ పాయింట్ 5 ఏది? ఉన్నాయి అన్నారు కదా. ధర్మ, అర్థ, కామ, కామము. మోక్ష. ఓకే, ఈ 4 పురుషార్థాలు అంటారు. ఓకే, పురుషార్థాలు అని అంటే ఏంటంటే మనము హ్యూమన్ బాడీ తీసుకున్న తర్వాత ఈ 4 పైన మన ఫోకస్ అనేది ఉండాలి. ధర్మం ఏంటో తెలుసుకోవాలి,
తర్వాత అర్థ. ఆ ధర్మాన్ని ఫాలో అవ్వడానికి మనము డబ్బులు అనేది సంపాదించాలి. అండ్ ఆల్సో కామ, మనకి కోరికలు ఉంటాయి కదా, అవి తీర్చుకోవడానికి కూడా మనకి అర్థ అనేది కావాలి. కానీ వీటితో ఆ కామాన్ని అండ్ ధర్మాన్ని ఫాలో అవుతూ అవుతూ కూడా మన అల్టిమేట్ ధర్మ ఏదైతే ఉందో మోక్షం అనేది, వాటిపైన కూడా ఫోకస్ చేయాలి. ఓకే. అయితే ఈ మూడిటిని ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఈ నాలుగో వాటిపైన వెళ్ళడం కష్టం. ఎందుకంటే ఒక్కసారి మనము కామం అనేది ఎక్కువైంది అనుకోండి, కోరికలు ఎక్కువైంది అనుకోండి, ధర్మాన్ని ఫాలో అవ్వలేము. అండ్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ధర్మాన్ని ఫాలో అవ్వకుండా అర్థాన్ని అంటే డబ్బుల్ని సంపాదించడం స్టార్ట్ చేస్తాము. దానివల్ల ఏంటంటే మోక్షం గురించి అసలు ఆ ఆలోచనే రాదు. ఎంతసేపు ఎంజాయ్ చేయాలని ఉంటుంది కానీ ఏదో రోజు ఈ జన్మ మృత్యు జరాది నుంచి బయటపడాలనే ఆలోచన రాదు. రైట్. అందుకని చాలామంది వేదాస్ ఉపనిషత్స్ చదివినా వేరే పురాణాలు చదివినా సరే వాళ్ళకి మోక్షం అనేది అర్థం కాదు. కానీ శ్రీమద్ భాగవతం ఏం చేస్తుందంటే వీటిపైన ఫోకస్ చేయదు. ఈవెన్ మోక్షం కూడా చాలా చీప్ అని చెప్తుంది. రైట్. అసలు ఒక డివోటీ మోక్షం కావాలని కూడా అనుకోడు. ఆయన భక్తి చేస్తూ ఉంటే ముక్తి ఇంటి డోర్ బయట వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుందట. నన్నేమన్నా రమ్మంటావా, నేనేమన్నా నీకు కావాలని అడుగుతుందట. డివోటీ అంటారు నాకు ముక్తి వద్దు అంటారట. రైట్. నాకు భక్తి కావాలని అంటారు. ఓకే. సో ఇవి 4 పురుషార్థాల గురించి వేరేవి మాట్లాడతాయి. కానీ శ్రీమద్ భాగవతం పంచమ పురుషార్థం అంటే కృష్ణ ప్రేమ గురించి మాట్లాడుతుంది. ఓకే. ఎస్ జానకి రామయ్య ప్రభు. యా, వెల్కమ్ మాతాజీ. దండవత్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. దండవత్ ప్రణామం. ప్రభుజీ, ఇప్పుడు కంఠమాల వేసుకోవడానికి ఏమైనా నియమాలు ఉన్నవే? 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ పాటిస్తున్నాం. చాలా ఇంకా ఆనియన్ గార్లిక్ తినకుండా ఉండండి. ఓకే. ఆ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్ ఉంది, అవి చేస్తున్నాం. యా, అంతే. ఆనియన్ గార్లిక్, టీ, కాఫీ. ఓకే. ఓకే, వేసుకోవచ్చు. యా వేసుకోవచ్చు. ప్రభుజీ 1 లైన్ ఆర్ 2 లైన్ వేసుకోవచ్చు ప్రభు. ఓకే. యా ప్రభుజీ, ఇంకొక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను. అంటే ఒకవేళ ఇది డౌట్ ఉంది, ఇది అడగల్లా లేదో తెలియదు. ఒకవేళ తప్పు ఉంటే క్షమించండి, ముందే అడుగుతున్నాను మీ పెర్మిషన్. చెప్పండి ప్రభు. ఇప్పుడు ఆశ్రమాల్లో ఉన్నటువంటి చిన్నప్పటి నుంచి సన్యాసులు, అంటే దేవాలయాల్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద దేవాలయాలు, ఇస్కాన్, తిరుపతి ఇలాంటి సన్యాసులు వాళ్ళందరూ ఈరోజు శుద్ధ భక్తుల గురించి బాగా డీటెయిల్స్ చెప్పారు ప్రభుజీ, బాగా అర్థమైంది. వాళ్ళందరూ శుద్ధ భక్తులేనా? లేదు ప్రభు, అది ఆశ్రమం కదా. ఓహో. ఆశ్రమం అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇప్పుడు మనము సన్యాసి ఆశ్రమంలో ఉన్నా సరే భక్తి అనేది సరిగ్గా చేయట్లేదు అని అనుకోండి. సో బాహ్యంగా మనం సన్యాసి, కానీ లోపల మాత్రం భోగి అవ్వచ్చు. ఇజంట్ ఇట్? సో సన్యాసి అయిన వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు కంపల్సరీగా అవుతారు అని అంటే లేదు, కానీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది. సో సన్యాసి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు శుద్ధ భక్తుడు, బట్ సన్యాసి కెన్ బికమ్ ప్యూర్ డివోటీ. శుద్ధ భక్తుడు వెరీ ఫాస్ట్. అది అంతే, పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే సన్యాసి దీక్ష తీసుకున్న వాళ్ళు సన్యాసిలాగా కొన్నాళ్ళు ఉండి తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. రైట్. నేను ఒకసారి ఒక స్టోరీ విన్నాను అనమాట. ఒక సన్యాసి ఏదో హెల్త్ ప్రాబ్లం వల్ల హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయితే అక్కడ స్టాఫ్తో ప్రేమలో పడి అండ్ దాని తర్వాత తనని పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఓకే. అంటే ఈవెన్ మనం సన్యాసి స్టేజ్లో ఉన్నా సరే కంపల్సరీ ప్యూర్ డివోటీస్ అవుతామని గ్యారంటీ ఏం లేదు, బట్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, ఎక్కువ ఉంటుంది. యా. సో చాలా కష్టం కలియుగంలో, ఏ స్థాయికి వెళ్ళైనా పడిపోవచ్చు మనం. సో ఆశ్రమం ఈజ్ నాట్ అ గ్యారంటీడ్ థింగ్, బట్ ఏంటంటే పాసిబిలిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఎవరైతే సాఫ్రాన్ వేసుకుంటారో, కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకుంటారో వాళ్ళందరూ సన్యాసి కాదు. సన్యాసి అనేది ఒక స్టేజ్ తర్వాత సన్యాసి దీక్ష అయిన వాళ్ళనే సన్యాసి అంటారు. మిగతా వాళ్ళు బ్రహ్మచారీస్ అయి ఉంటారు. ఓకే ప్రభుజీ, ఇప్పుడు మనకి దీక్షా గురువులు ఉంటారు, దీక్షిస్తారు కదా దీక్షా గురువులు, వాళ్ళంతా శుద్ధ భక్తులే ప్రభుజీ? ఎస్, శుద్ధ భక్తులే వాళ్ళు. ఓకే. యా, అంటే వాళ్ళకి దీక్ష ఇచ్చే స్థాయి, ఇప్పుడు నేను ప్రతి చోట ఎవరైతే దీక్ష ఇస్తున్నారో వాళ్ళందరూ ప్యూర్ డివోటీస్ అని చెప్పలేను, కానీ ప్రామాణిక వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో వాళ్ళ గురువు ఒకవేళ ఆ వ్యక్తిని
సన్యాసి దీక్ష ఇచ్చి నువ్వు వేరే వాళ్ళకి దీక్ష ఇవ్వచ్చు అని గుర్తించారు అని అంటే వాళ్ళు ప్యూర్ డివోటీస్ అయి ఉంటారు. ఇప్పుడు మనకి చిన్నజీయర్ స్వామి ఉన్నారు, రైట్? శ్రీ సాంప్రదాయంలో వాళ్ళ గురువులు. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు, వాళ్ళ కొందరు శిష్యులు, రైట్? మరి శ్రీల ప్రభుపాద్ గురువు. సో వీళ్ళందరినీ మనము శుద్ధ భక్తుల్లోకి కన్సిడర్ చేయొచ్చు. అండ్ యాక్చువల్గా అక్కడికి కూడా మీకు ఒకవేళ డౌట్ ఉంది అని అంటే ఈ శ్లోకం మీరు ఈరోజు నేర్చుకున్నారు కదా, మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ, రైట్? సో వాళ్ళని చూస్తే తెలిసిపోతుంది. కొందరు దీక్ష ఇవ్వట్లేదేమో, సన్యాసి దీక్ష కూడా వాళ్ళకి కాలేదేమో, గ్రహస్థ ఏమో, కానీ అప్పటికీ వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే. సో అట్లా అందుకనే మనం ఏంటంటే ఒక స్థాయి, ఒక పదవి, హోదా గురించి చూడము. శుద్ధ భక్తి అంటే క్వాలిటీస్. ఓకే. నేను దీక్ష గురువు అయిపోయాను కాబట్టి నేను ప్యూర్ డివోటీ అయిపోయానా? లేదు. నా యాక్టివిటీస్ని బట్టి మేబీ నాకు దీక్ష ఇచ్చే పర్మిషన్ ఇచ్చేటప్పుడు నేను ప్యూర్ డివోటీ ఏమో, కానీ నేను అవన్నీ యాక్టివిటీస్, క్వాలిటీస్ కంటిన్యూగా పెట్టట్లేదు అనుకోండి, నేనేమైతా ప్యూర్ డివోషన్ నుంచి మళ్ళీ మిక్స్డ్ డివోషన్కి పడిపోతాను అనమాట. ఇజంట్ ఇట్? సో ఎట్లాగైతే మనం చెప్తాము చాతుర్వర్ణ్య మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాకర్ష అంటాం కదా, గుణాలు కర్మని బట్టే తెలుస్తుంది ఎవరు ఏంటి అనేది. అట్లాగే ప్యూర్ డివోటీయా కాదా అనేది కూడా యాక్టివిటీస్ అండ్ గుణాలని బట్టే. ఓకే. ఓకే. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. అంటే థ్యాంక్ యూ ఇప్పటి నుంచి ప్రభు. ఇది డౌట్ ఉండేది క్లియర్ అయింది ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ఎస్ బాచురాజు సాయి వెంకట్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రణామం ప్రభు. దండవత్ ప్రణామం. ప్రభుజీ. హిరణ్య గర్భం అంటే ఏంటిది ప్రభుజీ? అంటే నేను ఏదో ఫస్ట్ టైం విన్నా. హిరణ్య గర్భ ఎక్కడ విన్నారు? అంటే ఇక్కడ పక్కన నాకు పియానో నేర్పిస్తారు బ్రహ్మానందం తాతయ్య అని. మ్మ్. ఆయన అడిగిండే ప్రభుజీ హిరణ్య గర్భం అంటే తెలుసా అని. అంటే ఆ తాతయ్య ఇంతవరకు ఎప్పుడు భగవద్గీత చదవలే అంట. నేను మీ క్లాస్ వినేది తెలుసు కాబట్టి వచ్చి అడిగిండే, నేను కూడా చదవాలనుకుంటున్నా భగవద్గీత అని అన్నప్పుడు ఇచ్చిన తర్వాత అట్లా మాటలు అంటే వాళ్ళు ఆ అంటే ఆయన దేవుడిని చెప్తుండే కానీ దేవుడికి రూపమే లేదంటుండ్రు ప్రభుజీ. మీరు క్లాస్లో ఎప్పుడు నిరాకారవాదీస్ ఉంటారు కదా ప్రభు. ఓన్లీ ఇట్లా అంటే బ్రహ్మ జ్యోతి అంటారు కదా, దాన్నే నమ్ముతాం, భగవంతుడికి రూపం ఏం లేదు అని అంటుంది. నేను సరే ఇక ఇంకేం మాట్లాడలేదు, ఎక్కువ డిబేట్ లా అవుతుంది. సో అందుకని ప్రభుపాద్ బుక్స్ చదవమన్నారు అంతే. అదే ప్రభుజీ. భగవద్గీత చదవమని చెప్పండి. మీకు భాగవతం భగవద్గీత ఇవన్నీ చదవాలి అని చెప్పిన తర్వాత నన్ను ప్రశ్న అడిగిన హిరణ్య గర్భం అంటే తెలుసా అని. నాకు ఐడియా లేదు. సో యాక్చువల్గా ఐ థింక్ బ్రహ్మదేవునికి ఒక పేరు హిరణ్య గర్భ అని అంటారు. ఓకే బ్రో. అంటే ఎందుకంటే హీ కమ్స్ అండర్ దట్ బ్రహ్మాండలో ఉంటారు కదా, సో దాన్ని కూడా హిరణ్య అనేసి అంటారు. బట్ ఐ థింక్ నేను తర్వాత ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్తానులేండి ఓకే. ప్రాపర్ మీనింగ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభు ఎప్పుడన్నా సరే ప్రభుజీస్ అండ్ మాతాజీస్ మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే క్లాస్లో అడుగుతున్నప్పుడు మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సింది ఈరోజు క్లాస్లో ఏం నేర్చుకున్నారో దానికి రిలేటెడ్గా ఆలోచించాలి. ఏదైతే వేరే ఉన్నాయో దాట్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఓవర్ పర్సనల్ చాట్, నాకు వాట్సాప్ చేసో దాని గురించి ఆలోచించు. ఎందుకంటే హిరణ్య గర్భ అనే వర్డ్ ఎక్కడ కూడా మనం క్లాస్లో యూజ్ చేయలేదు. మిగతా 40 మంది ఒక మూడ్లో ఉంటారు, మీ క్వశ్చన్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఏం చేస్తుంది? డైరెక్ట్ చేసి డైవర్ట్. సో 1.5 hour మనం క్లాస్ పెట్టిన మూడ్లో సింక్ అయి ఉంటే దానికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే అండర్స్టాండింగ్ డీప్ అవుతుంది. ఓకే. నాకు ఇచ్చారు కదా అవకాశం ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి అనేసి సంబంధం లేకుండా అడిగాను అనుకోండి, నేను ఆన్సర్ ఇస్తాను. ఓకే. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే యువర్ అండర్స్టాండింగ్ విల్ బీ సర్ఫేస్, అంటే సూపర్ఫిషియల్. సో ఫోకస్ అంతా హిరణ్య గర్భం మీద వెళ్ళిపోతుంది. ఇజంట్ ఇట్? సో ఐ డోంట్ నో వై, అంటే మీకు ఎన్ని రోజులైనా సరే ఈ మినిమం కామన్ సెన్స్ ఎందుకు డెవలప్ కాలేదో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాలేదు. క్లాస్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్సే అడగాలి అనేసి. సో యూ షుడ్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఎక్కడన్నా స్టాండర్డ్ ప్రాక్టీస్ ఇది. క్లాస్లో జరిగిన దానికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడిగితే అండర్స్టాండింగ్ డీప్ అవుతుంది. అప్పుడు ఆ క్లాస్ని మనం పూర్తి బెనిఫిట్ అనేది తీసుకోవచ్చు. ఓకే. ఎస్, ఎనీథింగ్ ఎల్స్?
Okay, so we'll sing one kirtan and then we'll close the class. సో ఈరోజు క్లాస్లో వృందావన్ అత్యున్నత లోకం గురించి మాట్లాడాం కదా, సో దాని గురించి పాడతాను. So this song is by Srila Narottama Das Thakura. मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्. वृन्दावन रम्यस्थान दिव्यचिन्तामणि धाम रतनमन्दिर मनोहर अमृता कालिन्दिनी रे राजहंसा खेले करे ताहे शोभे कनक कमला वृंदावन रम्यस्थान दिव्यचिन्तामणि धाम रतनमन्दिर मनोहर तारमध्ये हेमपीठ अष्टदले भेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तारमध्ये रत्नासने बसिया छेन्दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका तारमध्ये रत्नासने बसिया छेन्दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका वृंदावन रम्यस्थान दिव्यचिन्तामणि धाम रतनमन्दिर मनोहर रूपलावण्य राशि अमीय परिचय खासि हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमोय सदाए स्वरूप मोरा माने वृंदावन रम्यस्थान दिव्यचिन्तामणि धाम रतनमन्दिर मनोहर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वृंदावन रम्यस्थान दिव्यचिन्तामणि धाम रतनमन्दिर मनोहर वृंदावन रम्यस्थान दिव्यचिन्तामणि धाम रतनमन्दिर मनोहर श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्री ब्रजधाम वृंदावन की जय।
जगत गुरुपति पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీస్. రేపు మనము 10.10 అనేది చూద్దాము. ఎక్సలెంట్ ప్రభుజీ. చాలా పద ప్రభు. ఎక్సలెంట్ ప్రభు. హరి బోల్ ప్రభుజీ. హరి బోల్. హరి హరి బోల్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. గుడ్ నైట్. సీ యూ టుమారో. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.